travel to different client sites, create a software for them, and then I would teach the clients how to use it, how to code, and then we would give it to them. And so my education background is from I studied computer science at the University of Texas at Austin, and I majored in computer science and minored in Japanese. Previously, I used to study here in Dhaka in Scholastica, and then some of my hobbies is like I love playing games. I watch anime, and I love playing table tennis. So before we get started, I would encourage everybody to ask questions. If you don't ask questions, you're basically cheating yourself from gaining the knowledge you would. So I would encourage that. And then whoever asks the most questions, we will give them a prize. So we'll let you know what the prize is at the end of the presentation. So I'm going to paint a roadmap for everybody on what we'll be learning. And so first, we'll start off with what a website is, and then we'll go into what user experience is, user interface. We'll talk about color theory and the importance and all that. And then UI UX, that's basically a shorthand for user experience and user interface. We'll do some small exercises for that. We'll go over Git version control, and then we'll set up the application, have your local machine running so you can spin up your own website. And then we'll do a really small coding exercise. It'll be really small. And then we'll go over some resources you can use. So we kept the coding part today a little short because we would be short on time if we did a big exercise. So we're just going to do something small. So the overall main goal for this lecture is going to be, we're going to cover the front end portion of the website mostly, but we'll still dabble into a little bit of how to set up the application so you can learn to code yourself, basically. And so can anybody tell me what a website is? Or there's a prize at the end, so if somebody wants to answer that question. We use a website for mainly interaction, like buying stuff, selling stuff. Yeah, that's a good answer. It's basically a set of web pages. Okay, yeah. The web pages that contain information. So yeah, it's basically a collection of documents or web pages or files that are on the internet. And then it's usually provided by some sort of entity like a person or a company. And then we usually visit a website by their URL, or also known as Uniform Resource Locator. It's kind of like an address, how you have a home address that people find you at. So similar to that, this is where you would find the website. So does anybody know what eBay is? Online marketplace. Exactly. It's an online marketplace where you can sell your items or buy items that you want. It's a website, right? So this is one of the examples of what a website is. And so then let's talk about how the left becomes the right-hand side. So on the left-hand side, you just see code, right? How does it become the visuals that you see on the right? Does anybody know? এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে HTML, CSS এন্ড যদি ইন্টারঅ্যাকশন থাকে তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করতে হবে এন্ড কোডগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করার পর ভিজুয়ালি হচ্ছে সেগুলো দেখতে পারি। ওকে, সো ভিজুয়ালি দেখার জন্য কি ইউজ করা হয়? ওয়েব সরি ব্রাউজার। Yes, অবভিয়াসলি exactly. ব্রাউজার। Yeah, exactly. So এগুলো হচ্ছে তিনটা ব্রাউজার যেটা ইউজ করা হয়। গুগল ক্রোম সবচেয়ে পপুলার, Mozilla Fox not as popular but তবু ইউজ করা হয়। আর Microsoft Edge যে উইন্ডোজের সাথে আসে, but I don't know if anybody uses that at all, but just for learning purposes. So the question is, এখন ফাইলগুলো কই থাকে? কে বলতে পারে? ক্লাউডে। আচ্ছা, cloud exactly কি জিনিস? Servers hosted far away. Exactly. So একটা সার্ভারে থাকে, ওই সার্ভার থেকে ইনফরমেশন আসে, আর তারপরে তোমার পিসিতে আসে, মোবাইলে আসে, ট্যাবলেটে আসে, যেটাই ইউজ করতে চাও। সো এখন ওভারঅল ফ্লোটা তাহলে কি হবে?
ওয়েবসাইট থেকে তোমার ওয়েবসাইটের ফাইল থাকে, তারপর ওয়েব সার্ভার হোস্ট থাকে, ইন্টারনেটে যায়, তারপরে ইউজার কাছে আসে। তো হাউ ডাজ দ্য website know, or like how does it know যে কোনটা হচ্ছে correct file যদি আমি www.apple.com এ যাই? হ্যাঁ, তো how does it know to retrieve apple.com এর file and documents গুলো? Every website has IP address যেটা আমাদের পিছে কানেক্ট করে। Exactly. So every IP address is mapped to a name. So for instance, এখানে আছে wpbeginner.com. So oiter is mapped to the IP address 70.42.251.42. Yeah. So every time, whenever we type in wpbeginner.com, একটা DNS server, কেউ বলতে পারে DNS মানে কি? It is basically একটা file Domain name server. অনেকগুলা কমন ওয়েবসাইট domain name? করো। Yes, that's correct. Domain name server. So basically ওখানে একটা lookup table এর মতো, যে আমি হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে যেতে যাচ্ছি, ওটার IP অ্যাড্রেসটা কি আমাকে আমাকে বলো। হ্যাঁ, তো তখন when it has the IP address, তখন ওই ফাইলগুলো নিয়ে এসে তোমার কম্পিউটারে তখন রেন্ডার করা হয়, আর তখন তুমি ওয়েবসাইটটা দেখতে পারো। সো দ্যাটস আ ওভারঅল ইনফরমেশন ফ্লো, মানে কোথা থেকে আসে, কেমনে যায়, কেমনে কোয়েরি করে। তো এখন কে বলতে পারে what are the two ends of a website? ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড। Yes, exactly. তো ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ড এর তো বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে। তো ফ্রন্ট এন্ড হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার, নোড.জেএস, HTML, CSS, বুটস্ট্র্যাপ, আর ব্যাক এন্ডে PHP, পাইথন, জাভা, রুবি, রেলস, অনেক কিছুই আছে, রাইট? সো এখন ফ্রন্ট এন্ড বলতে আমরা কি বুঝাই এক্স্যাক্টলি? ক্লায়েন্ট বা ইউজার সে ভিজুয়ালি যে জিনিসটা দেখতে পারে ওয়েবসাইটে সেটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি। ফ্রন্ট এন্ড। আর ব্যাক এন্ডটা? ব্যাক এন্ডটা হচ্ছে ডাটাবেসের সাথে রিলেটেড যে কাজগুলো ডাটাবেসে স্টোর হয় এভরিথিং, সেগুলো হচ্ছে ব্যাক এন্ড। এক্স্যাক্টলি। তো ফ্রন্ট এন্ড হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড ভিজুয়ালি যা দেখতে পারে মানুষ, আর ব্যাক এন্ড হচ্ছে সব ডেটা যেখান থেকে আসতেছে। সো ডেটাবেস, এপিআই বলো, তারপরে সার্ভার যেটা, ওগুলা সব ডেটা নিয়ে এসে ওগুলো প্রেজেন্ট করা হয়। ইভেন তোমার যে ছবি যেগুলো স্টোর করা হবে সব ব্যাক এন্ড থেকে আসে। সো এটা হচ্ছে মেইন ডিফারেন্স দুইটার। তো এটা হচ্ছে জাস্ট একটা হাই লেভেল ওভারভিউ ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ডের, জাস্ট একটু ভিজুয়ালাইজ করার জন্য মানুষের জন্য। তো হচ্ছে ব্যাক এন্ডে যে ডেটাবেস, সার্ভার, এপিআই আর কি কি ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়। তো ব্যাক এন্ডে জাভা, পাইথন, C++, পিএইচপি, আর তারপর ফ্রন্ট এন্ডে হচ্ছে HTML, CSS, জাভাস্ক্রিপ্ট আর নোড.জেএস। তো জাস্ট হাই লেভেল ওভারভিউ। তারপরে এখন লেটস টক অ্যাবাউট UI UX, তো ইউজার ইন্টারফেস আর ইউজার এক্সপিরিয়েন্স। সো কেউ বলতে পারে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা কি জিনিস এক্স্যাক্টলি? আমরা ইউজাররা যা দেখি, ইউজাররা যে ইয়াটা ভিজুয়ালি দেখি মেনু টাইপের কিছু বা ইন্টারফেসটা, সেটা সর্ট অফ, হ্যাঁ, সর্ট অফ ওটাই। তো আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দেই, মানে কি কি নিয়ে ডিসকাস করবো UI UX নিয়ে। সো ফার্স্ট আমরা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কথা বলবো, আর ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের বিভিন্ন যা ফেজ থাকে, সো ওই অবজেক্টিভ, রিসার্চ, মকআপ আর টেস্টিং এর ফেজ, আর তারপরে আমরা ইউজার ইন্টারফেসের কতগুলো প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলবো, আর ইউজার ইন্টারফেসের ওই ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা একসাথে কেমনে কাজ করে। তো ফার্স্টে তো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স যখন হচ্ছে আমাদের যে ফিলিং হয়, যে যখন এই অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করবো যে আমাদেরকে ফ্রাস্ট্রেটেড লাগছে, ও না আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না কি হচ্ছে, নাকি ও না এটা অনেক সুন্দর, এটা অনেক সুন্দরভাবে কাজ করতে পারছি, সব খুব ইজি করে সবকিছু দেওয়া, আমি খুব ইজিলি এই জিনিসটা কিনতে পারলাম, বা আমি খুব ইজিলি এই গেমটা খেলতে পারি, বা না আমি কিছুই খেলতে পারতেছি না, বা আমি কিনতে পারতেছি না, আমার টাকা কোথায় যাচ্ছে, ক্রেডিট কার্ড কোথায় যাচ্ছে। তো এসব জিনিস ওটা হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, মানে ওভারঅল ফিলিংটা যেটা আসে ইউজ করার পর অ্যাপ্লিকেশনটা। তো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য 5টা ফেজ থাকে। একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, তারপরে রিসার্চ, মকআপ, টেস্টিং আর বিল্ডিং। তো অবজেক্টিভে ইউজুয়ালি হচ্ছে আমরা গোল ইসে করি যে অ্যাপ্লিকেশনটা কি হবে এক্স্যাক্টলি, কার জন্য বানাচ্ছি, কি বানাচ্ছি। তারপরে রিসার্চ হচ্ছে ওইসব ইউজারের জন্য জানতে হবে যে ওই ইউজার কি চায়, কি হলে ওদের সুবিধার হবে।
তারপরে আমরা হচ্ছে মক আপ বানাই হচ্ছে ওকে। তো আমার এখন আইডিয়া আছে আমি এক্স্যাক্টলি কি বানাতে চাই। তো ওটার এখন অ্যাপ্লিকেশনটা একটা মক আপ করি, যে আমরা ড্রয়িং করি যে অ্যাপ্লিকেশন এরকম দেখতে হবে। তারপরে আমরা টেস্টিং করি, যে একটা ইউজারকে দেই যে ও আচ্ছা এই অ্যাপ্লিকেশনটা না দেখো ডাজন্ট মেক সেন্স যে তোমার মতো কাজ করছে নাকি না। আর তারপরে লাস্টলি আমরা ফেজ নাম্বার 3 আর 4 এ অনেক ব্যাক এন্ড ফোর্থ হয়, বিকজ অনেক সময় দেখা যায় যেটা আমরা চিন্তা করছি ইউজার হয়ে চিন্তা করে না। তো তখন ইউজার যখন বলে না আমার এটা অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে অন্যভাবে দাও, তখন অনেক ব্যাক এন্ড ফোর্থ হয় মকআপ আর টেস্টিং এর ভিতরে। তারপরে যখন ফাইনালি সবকিছু টেস্ট হয়ে যায় তখন অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশনটা তখন বানানো হয়, তখন কোডিংটা শুরু হয়। এতক্ষণ কিন্তু জাস্ট ডিজাইনেই থাকে, ডিজাইন শেষ হওয়ার পর তারপরে বিল্ড করা হয়। তো কারো কোয়েশ্চেন আছে সো ফার? ভাইয়া যদি জিনিসটা আবার বলতেন ভালো হতো। 5 ফেজ গুলো, আচ্ছা। সো ফার্স্ট হচ্ছে অবজেক্টিভ, এটা হচ্ছে আমি কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বানাতে চাই। সেকেন্ডটা হচ্ছে যখন আমি আইডেন্টিফাই করি আমি হচ্ছে একটা লন মোর কোম্পানি এর অ্যাপ বানাতে চাই। তো কি ধরনের কি ধরনের লন ইসে করতে হয়, বা ইউজাররা কি ধরনের গ্রাস কাটতে চায়, কতদিন কাটতে চায়, মানে ওগুলা জিনিসপত্র একটু রিসার্চ করতে হয়, যে ইউজাররা কি ধরনের সার্ভিস চায় ওই লন লন কেয়ারের জন্য বেসিক্যালি। আর তারপরে হচ্ছে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন মকআপ বানাই যে এভাবে এভাবে মানুষের অর্ডার করবে সার্ভিসটা। আর তারপরে আমরা ইউজুয়ালি ওই মকআপ হচ্ছে ড্রয়িং, বেসিক্যালি ড্রয়িং বা পিকচার দিয়ে বানানো হয় ওসব। তারপরে ওটা দিয়ে টেস্টিং করা হয় ইউজারকে, মানে ধরেন স্যাম্পল ইউজারকে একটা ছোট একটা স্যাম্পল গ্রুপ থাকে, তো ইউজারকে দেওয়ার পর আমরা দেখি যে ইউজাররা অ্যাপ্লিকেশনে ঠিক মতো ইউজ করতে পারছে নাকি। যদি বলে যে না অসুবিধা হচ্ছে, আমি এটা বুঝতে পারছি না স্ক্রিনটা কি হওয়া উচিত, তখন আমরা ফেরত নিয়ে এসে মকআপটা আবার মানে ইজি করার চেষ্টা করি ইউজারের জন্য, বা ডিফারেন্ট করার চেষ্টা করি আনটিল দেখা যায় যে আচ্ছা ইউজার একদম বুঝতে পারছে যে কেমনে অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করতে হবে। তো ওই মকআপ আর টেস্টিং এর ভিতরে অনেক ব্যাক এন্ড ফোর্থ হয়। তো ওই ব্যাক এন্ড ফোর্থটা যখন ধরেন ওই টেস্টিং এর সময় হ্যাপি হয়ে যায়, তখন আমরা উই মুভ ফরওয়ার্ড, আর তারপরে আমরা বিল্ডিং ফেজে যাই, তখন অ্যাকচুয়ালি কোড করি অ্যাপ্লিকেশনটা। তো ওয়াজ দ্যাট মোর ক্লিয়ার নাকি আবার যাব? অলমোস্ট। আচ্ছা, মকআপে কি ইনিশিয়াল কোনো কোড করা হয়? কজ লাইক ইউজার যখন লাইক প্রোগ্রামটা চালাবে আমাদের তো কোড করতে হবে না, অন্য ওয়েতে মকআপটা করা হয়। তো আজকাল অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে যেটা হচ্ছে কি কোড ছাড়া জাস্ট ফ্রন্ট এন্ডটা বানাতে পারো, যেখানে ক্লিক করলে নেক্সট পেজে নিয়ে যাবে তোমাকে। তো ওভারঅল কোড ছাড়াই ওগুলো করা যায়। কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে, আমি ওগুলোর ব্যাপারে পরে কথা বলবো, আমি দেখাবো কিছু সফটওয়্যার আছে যেটাতে ওটাই করা যায়। তো ওটা অনেক টাইম সেভ হয়, বিকজ কোডিং এ ঢুকে গেলে ও সব কোড করার পরে তারপরে দেখে যে ইউজার ভালো লাগতেছে না ইউজ করতে, বা বুঝতে পারছে না কেমন ইউজ করছে, তখন কোডিং এফর্টটা অনেক বেড়ে যায়। তখন তখন ইদার ওই আগের যে কোডটা স্ক্র্যাপ করা হয় নতুন করে শুরু করা হয়, বা ওটাকে চেঞ্জ করতে অনেক সময় লেগে যায়। তো যদি একটা আইডিয়া থাকে যে ও আচ্ছা এরকম করে করলে হবে, তখন অনেক টাইম সেভ করা হয়, বিকজ ইমেজ চেঞ্জ করতে ভেরি কুইক, কিন্তু কোড চেঞ্জ করতে অনেক সময় লাগে। এর কারণে যে মকআপ আর টেস্টিং এ অনেক ব্যাক এন্ড ফোর্থ হয়, বিকজ এটা করলে সময় অনেক সেভ হয়। তো আমি প্রত্যেকটা ফেজটা আমি আরেকটু ডিপারে যাব, আমি জাস্ট একটা রোড ম্যাপ পেইন্ট করলাম যে এটা হচ্ছে আর্কিটেকচার ইসে। তো এখন অবজেক্টিভ নিয়ে কথা বলি। তো অবজেক্টিভে আমরা প্রজেক্ট ডিফাইন করি। হ্যাঁ, তো প্রজেক্ট এক্স্যাক্টলি কি হবে, যে আমি ধরেন একটা গেম বিক্রি করতেছি, বা আমি একটা প্রোডাক্ট চেয়ার বিক্রি করতেছি। তো ওগুলার এক্সপেকটেশন আমরা সেট করি যে এই ধরনের সার্ভিস আমরা বিক্রি করব, বা এই সার্ভিস সেল করছি, বা ফ্রি সার্ভিস যদি হয় ওটাও পসিবল। তো তারপরে হচ্ছে আমরা তখন তারপরে ইসে করব যে আমরা কি ধরনের অডিয়েন্সকে চাই, পারপাসটা কি, আর কি কি কোনো যদি প্রবলেম সলভ করতেছি অ্যাপ্লিকেশনতে ওই প্রবলেমের রেজলিউশনটা কি। তো এগুলো আমাদের ফিক্স করতে হয়। আর তারপরে হচ্ছে কি কি গোল থাকবে ওগুলা মানে অ্যাকমপ্লিশ করবো কেমনে, ওগুলো একটা প্ল্যান সেট করতে হয়। আর প্রত্যেকটা জিনিস একটা ডেডলাইন লাগবে, ডেডলাইন ছাড়া ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, বিকজ তখন বলবো ও আচ্ছা আমার তো সময় আছে করতে পারবো, ও আচ্ছা আমার তো সময় আছে পরে করতে পারবো। তো নিজেদেরকে ইউ হ্যাভ টু সেট হার্ড ডেডলাইনস, যে বাই দিস টাইম
a phase of the application should be done by this deadline, এতটুক আমাদের শেষ হওয়া উচিত। সো ওটা নিয়ে it helps অনেক। তো তারপরে হচ্ছে যখন আমরা সলিডিফাই করব যে এই ধরনের আমরা অ্যাপ্লিকেশন বানাতে চাই, তো তখন আমার মার্কেট রিসার্চ করতে হবে যে এই ধরনের জিনিস কেউ চায় নাকি। হ্যাঁ, তো ওই চাওয়ার পর ওই ইউজারকে জিজ্ঞেস করবে কি ধরনের জিনিস ওদেরকে হেল্প করবে যদি আমি এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বানাতে চাই। আর তারপরে দেখতে হবে যে কোনো সেম অ্যাপ্লিকেশন এক্সিস্টিং আছে নাকি মার্কেটে। তো যদি এক্সিস্টিং থাকে তো ওর নিজের অ্যাপ্লিকেশন কেমনে বেটার বানাতে পারো যাতে তুমি মার্কেটটা জিততে পারো, তো ওটাও দেখতে হবে। আর লাস্টলি সবকিছু অর্গানাইজ করার পর দেখতে হবে যে এটা কি আসলে ফিজিবল নাকি, আমি অ্যাপ্লিকেশন বানানোর পর আসলে আমার কাজ হবে নাকি না, যে মানুষজন ইউজ করবে নাকি কিনবে নাকি, এগুলা তখন দেখা যেতে পারে। বিকজ যদি অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন বানায় ফেলি তারপরে দেখলাম যে কেউ ইউজ করতে ছিল না, তখন তো টাইম লস, মানি লস, সবকিছুই লস। সো এর কারণে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট করা। তো নেক্সট হচ্ছে যখন রিসার্চ হয়ে গেল দেখলো আচ্ছা গ্রেট অনেক একটা ডিমান্ড আছে যে ও এই লনমোর কোম্পানি অনেক ডিমান্ড আছে, তো এখন একটা মকআপ বানাই। তো তিনটা স্টেজ আছে মকআপের, একটা হচ্ছে ওয়্যার ফ্রেম, এগুলো হচ্ছে সিম্পল ড্রয়িং করতে পারো আউটলাইন দিয়ে। তারপর আরেকটা হচ্ছে মকআপ, আরেকটা হচ্ছে মকআপ দিয়ে হচ্ছে তখন ওই ছবি দেয়, বাটন দেয়। আর প্রোটোটাইপ গুলো হচ্ছে যে আগে যে বলছিলাম যে ক্লিক করা যায়, তো আমি যদি ওই বুকে ক্লিক করতাম যে হোটেল রিজার্ভেশনের জন্য, তাহলে ডিফারেন্ট একটা স্ক্রিনে যাবে, ডিফারেন্ট একটা ছবি আসবে। তো ওটা হচ্ছে প্রোটোটাইপিং। আর তারপরে হচ্ছে যে আমি রেপুটেশন কথা বলছিলাম যে অনেক সময় ব্যাক এন্ড ফোর্থ হয়, যখন ইউজার দেখে যে না আমি বুঝতে পারছি না এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে স্ক্রিনে, তখন বারবার এটা ব্যাক এন্ড ফোর্থ হয়। তো ইউজুয়ালি কিছু মানুষ ওয়্যার ফ্রেম স্কিপ করে ডাইরেক্টলি প্রোটোটাইপে যায়, বাট ভ্যারি করে প্রোগ্রাম টু প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, তো তখন সো তিনটা ডিফারেন্ট জিনিস, ওয়্যার ফ্রেম, মকআপ আর প্রোটোটাইপ। ওয়্যার ফ্রেম হচ্ছে একদম বেসিক, মকআপ হচ্ছে অল্প ছবি দেয় কিন্তু কোনো স্ক্রিন মুভ হয় না, মানে জাস্ট ছবি প্রত্যেকটা স্ক্রিন আর কিচ্ছু না, কোনো বাটন ক্লিক করলে কিচ্ছু হয় না। আর প্রোটোটাইপে হচ্ছে বাটন ক্লিক করে স্ক্রিন চেঞ্জ হয়, বাট ওটা কোড দিয়ে হচ্ছে না, কিন্তু ওটা জাস্ট ওই ইউআই তে একটা ওই কিছু সফটওয়্যার আছে জাস্ট ইউআই এর উপরে মানে কিছু এরিয়াতে করতে পারে যে লিঙ্ক করে দেয় যে এই বাটনের উপরে ক্লিক করলে তখন ডিফারেন্ট একটা স্ক্রিনে যাবে। তো ওরকম বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন আছে যে হেল্প করার জন্য ওসব করতে পারে। তারপরে হচ্ছে টেস্টিং। তো মকআপের পর আমরা এখন প্রোটোটাইপ করে ফেললাম, এখন হচ্ছে টেস্টিং, যে কত ইজি ইউজ করা। আর ইন পার্সন যখন যে ইউজ করে একটা মানুষ তখন কত সহজ হচ্ছে, কোনো ডিফিকাল্টি পাচ্ছে নাকি। আর অনেক সময় মানুষ রিমোট টেস্টিংও করে, যে ওদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠায় দেয় টেস্ট করার জন্য, ওটাও করে। তারপর আরেকটা হচ্ছে ফোকাস গ্রুপ, তো একটা গ্রুপ হায়ার করে মানুষ, তখন ওই গ্রুপের মধ্যে মানুষকে দেয় যে এই ভার্জন অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন টেস্ট করো, আর আরেকটা গ্রুপকে দেয় যে এই ভার্জন অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন টেস্ট করো। তখন দেখে যে কোনটা বেটার, বা ফিডব্যাক পাওয়ার পর ওরা ইদার কম্বাইন করে অ্যাপ্লিকেশন অর বা এ আর বি যেটাই বেটার হয় সেটা ইউজ করে। সো বিভিন্ন ভাবে ফোকাস গ্রুপটা ইউজ করা যায়। তো এটা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে টেস্ট হয় এইভাবে। তারপরে হচ্ছে লাস্টলি যখন ইউর হ্যাপি রেজাল্টস তোমার টেস্টিং থেকে, তুমি তখন কোডিং করা শুরু করো অ্যাপ্লিকেশনটা। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে সোফার? Sir, we have some questions on Menti. Can I share? Sure. Thank you. সো টেস্টিং বিভিন্ন ভাবে এটা করা যায়। সো একটা হচ্ছে তুমি হায়ার করো কিছু মানুষকে, যে আমি একটা নতুন অ্যাপ্লিকেশন ইসে করছি, যে আর ইউ ইন্টারেস্টেড, বাট ইট ডিপেন্ডস তোমার কি ধরনের অডিয়েন্সকে। তো ধরেন ইফ ইউর ট্রাইং টু মেক আ গেম, তো তখন একটা ইয়াঙ্গার ক্রাউডকে তখন জিজ্ঞেস করবো যে ওকে সো দিস ইজ দ্য নিউ গেম আমরা লঞ্চ করছি, তো এই গেমটা খেলে দেখো মজা লাগে নাকি না। হ্যাঁ, তো এইভাবে মানুষ ইসে করে। তো ইদার ধরেন অর থ্রু ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস কিছু মানুষ করে, বাট অনেক সময় দেখা যায় ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস একটু বায়াসড হয় ওপিনিয়ন। তো ইটস বেটার যে যে একটা মানে বাইরে গিয়ে অচেনা মানুষকে জিজ্ঞেস করা, বিকজ তাদের কাছ থেকে মোর অনেস্ট ওপিনিয়ন পাওয়া যায় ওকে এটা মজা খেলতে বা এটা মজা খেলতে না। সো ইউজুয়ালি ইদার মানে তখন একটু অবভিয়াসলি টাকা পয়সা দিয়ে মানুষকে ইসে করতে হয়, ইদার ওদের কোনো ইনসেন্টিভ দিতে হয় বেসিক্যালি। তো আর
কিছু সফটওয়্যার আছে টেস্টিং করার জন্য, যে ওই কি বলে ওটাকে, আম, তো আমি পরে দেখাবো যে একটা সফটওয়্যার আছে যে স্কেচ বা অ্যাডোব এক্সডি বা ফিগমা, তো ওগুলাতে ইউজ করে ওখানে একটা প্রোটোটাইপ করতে পারো তোমার অ্যাপ্লিকেশনের, তো ওইটা অন্য মানুষকে দিতে পারো ইউজ করার জন্য বেসিক্যালি। আর আর কি কোয়েশ্চেন আছে, মুখে বলতে পারো যদি অন্য কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কারো। I got my answer. আচ্ছা ওকে। আচ্ছা ভাই, আই হ্যাড এ কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা কোন ফ্রেমওয়ার্কটা স্টার্ট করা ইজি, বা আমি যদি শিখতে চাই আমি কোন ফ্রেমওয়ার্ক বা কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে শেখা স্টার্ট করবো ব্যাক এন্ডের জন্য? ব্যাকএন্ডের জন্য তো ডিপেন্ড করে কি কি তুমি ফ্যামিলিয়ার, কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন তুমি বানাচ্ছ। হ্যাঁ, তো ডিপেন্ডিং অন কি অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যে ধরেন জাভা ইউজ করলেন বা পাইথন ইউজ করলেন, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ আছে। তো যে ইউজ কেসের জন্য ইউজ করা হবে সেটা ইউজ করতে হবে, দেয়ার ইজ নো বেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, তো জাস্ট ডিপেন্ড করে ইউজ কেসের মতো। তো যেরকম আমাদের কোম্পানিতে আমরা জাভা ইউজ করি ব্যাকএন্ডের জন্য, কিন্তু আমার প্রিভিয়াস কোম্পানির ওখানে পাইথন ইউজ করতাম। তো জাস্ট ডিপেন্ড করে মানে কি ধরনের, অনেক এন্টারপ্রাইজ কোম্পানিরা জাভা প্রেফার করে, বিকজ জাভা অনেক বছর ধরে আছে, তো ওটার সাপোর্ট থাকবে যদি কোনো বাগ হয় বা কিছু কোড বুঝতে পারছে না, তো অনেক অনেক রিসোর্সেস থাকে ওটা ফিক্স করার জন্য। তো এর কারণে ইউজুয়ালি ওরা লং লাস্টিং অনেক বছর ধরে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ওগুলা প্রেফার করে দেন নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে ওটাই বেশি বেসিক্যালি ডিফারেন্স বলতে গেলে, একটা চুজ করা একটা চুজ করা। বাট আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা তো দুটাই ইউজ করছি, আমার কাছে অ্যাঙ্গুলারটা বেটার লাগে বিকজ ওটা অনেক রিসোর্স আছে, তো ওটা শিখতে আমার জন্য সুবিধার হয়। আর রিয়াক্টের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে ওই সেম মানে একই জিনিস বিভিন্ন লাইব্রেরিতে করা যায়, তো ওইটা তখন ক্ষেত্রে তখন সাপোর্ট কম থাকে। সো ডিপেন্ড করে মানে ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ড কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, জাস্ট ইউজ কেসের উপর ডিপেন্ড করে কি ধরনের জিনিস বানাচ্ছ। আর যদি ইন্ডাস্ট্রি হয় ইউজুয়ালি ওরা লং লাস্টিং অনেকদিন ধরে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আছে ওগুলো ইউজ করে। আর যদি ধর তুমি সাইড প্রজেক্ট জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য করছো, তখন যে নতুন নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে যেটা মোর রিসেন্টলি অর মোর মডার্ন যেগুলা ইউজ করা হয়, এটাই আর কিছু না। জি ভাই, মোটামুটি আমার নেক্সট কোশ্চেনটা ছিল যে আমি মানে কারেন্টলি রিয়েক্টের দিকে মুভ করছি জাভাস্ক্রিপ্ট শিখে, তো রিয়েক্টের আচ্ছা জন্য রিয়েক্ট যখন আমি শিখবো, শেখার পর ওইটার ব্যাক এন্ডের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কোনটা বেটার হবে আর কি, স্পেসিফিকলি রিয়েক্টের জন্য? রিয়াক্ট আমি যেটা বললাম জাস্ট ডিপেন্ড করে তুমি কি করার চেষ্টা করছো। তো জাভা ইউজ করতে পারো, পাইথন ইউজ করতে পারো, ও দুটার কোনো অসুবিধা নাই, জাস্ট ডিপেন্ড করে ওকে ওকে আর কিছু না। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যালো ভাইয়া, হুম। আচ্ছা ফর এক্সাম্পল আমরা ইউনিভার্সিটিতে ইজিয়ার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো আনকমন লাইক জাভা সি অত করি নাই, পাইথন করছি, what is the best way for us to learn and convert to like something like Java or like Python যখন লাগবে আমাদের জবে? সো জবে টু বি ফ্র্যাঙ্ক সব ল্যাঙ্গুয়েজই লাগে, সো ইটস নট অ্যাবাউট নোয়িং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস মোর অ্যাবাউট নোয়িং দ্য কনসেপ্টস। হ্যাঁ, তো ওয়ান্স ইউ নো দ্য কনসেপ্ট তখন নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ ধরা ইটস ভেরি ইজি। যেরকম আমার প্রিভিয়াস চাকরিতে এভরি টাইম আমি নতুন প্রজেক্টে করতাম, সো আমাদের প্রজেক্ট টিপিক্যালি 2 to 3 months এর বেশি ছিল না, তো এই প্রজেক্টটা শেষ করে নেক্সট ক্লায়েন্টের কাছে যেতাম। তো প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টে যখন চেঞ্জ করতাম ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট ছিল। তো ফার্স্ট ক্লায়েন্টের কাছে পাইথন করলাম, সেকেন্ড ক্লায়েন্টের কাছে জাভা করলাম, তারপরে থার্ড ক্লায়েন্টে অ্যাঙ্গুলার করলাম বা ওরকম। তো তো ল্যাঙ্গুয়েজ ডাজন্ট ম্যাটার, ইটস অল অ্যাবাউট নোয়িং দ্য কনসেপ্ট যে ওকে কেমনে করতে হয়। ইন কেস তুমি যদি পাইথন অলরেডি জানো, তুমি ইউ ক্যান লুক ইনটু, আই থিঙ্ক ইটস কল্ড ডিজ্যাঙ্গো, ওদের একটা ইস্যু আছে, তো ওটার উপর দেখতে পারো। পাইথনের জন্য আই থিঙ্ক ওটা ইউজ করে সার্ভারের জন্য, সো ইউ ক্যান লুক ইনটু ডিজ্যাঙ্গো। আচ্ছা এখন আমরা কন্টিনিউ করি, আদারওয়াইজ আমরা শেষ করতে পারবো না স্লাইড। আচ্ছা, তো ইউজার ইন্টারফেস কি কেউ বলতে পারে? এটা আমরা ইউজাররা দেখি। সর্ট অফ, হ্যাঁ। তো যে ইন্টারাকশনটা যেটা হয়, হ্যাঁ, যেটা ইউজারকে দেয় বাটন প্রেস করতে বা ড্র্যাগ করতে বা বিভিন্ন
স্ক্রিন চেঞ্জ হতে। সো বেসিক্যালি ওটাই, মানে ইউজার ইন্টারফেস। কিছু প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলি ইউজার ইন্টারফেসটাকে মানে ভালো করার জন্য। একটা হচ্ছে সুন্দর রাখার জন্য সিম্পল আর ক্লিন। আর তারপরে হচ্ছে মানে যেটা ওই জিনিসটা মানুষের কাছে দেখতে খুবই ভালো লাগে, হচ্ছে ও আচ্ছা এটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে, তখন আর ইউজ করতে ইচ্ছা করে। আর কিছু জিনিস ওই মানুষ ওই ছবি দিয়ে বা ভিডিও দিয়ে ওটাকে আরো এনগেজ করার চেষ্টা করে বা স্টিমুলেটিং করার চেষ্টা করে, যাতে মানুষ আরো ইউজ করে। আর তারপরে যখন ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করা হয় তখন একভাবে করতে হয় যাতে মানুষ জাস্ট দেখেই বুঝতে পারে যে হায়ারার্কি কি, কোনটা মানে কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে আসবে দেখেই বুঝতে পারে। মানে ওদের কনফিউজ যাতে না হয় বা গেস করতে না হয় যে ও এভাবে ইনফরমেশনটা ফ্লো করছে বা এভাবে ইনফরমেশনটা ফ্লো করছে। আর সব সময় একদম ক্লিয়ার করে করতে হয়, হ্যাঁ, যাতে ইউজার দেখেই রেকগনাইজ করতে পারে যে ও এটাই হচ্ছে বাটন, এটাই হচ্ছে টেক্সট, এটা ক্লিক করলে এটা হয়। সো এই জিনিসগুলা একদম ভালো রাখতে হয়, আদারওয়াইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আর তারপর নেক্সট হচ্ছে অ্যাটেনশন। তো প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের স্ক্রিন দে শুড ফোকাস অন ওয়ান মেইন টাস্ক, যেটা করার চেষ্টা করতেছো। ওখানে মাল্টিপল জিনিস করলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ইউজার বোঝার জন্য যে কি হচ্ছে না হচ্ছে। আর ইউজারকে অলওয়েজ মানে জানাতে হবে যে ও কোনো এরর করেছে বা ও না ঠিক করেছে, ইনফরমেশনটা ওয়াজ কারেক্টলি পুট ইন, এসব জিনিস করতে হয়। আর যেটা আগে কথা বলছিলাম অ্যাটেনশন স্ক্রিন অ্যাকশন, তো সবসময় একটা প্রাইমারি অ্যাকশনই করবে, সিঙ্গেল প্রাইমারি অ্যাকশন। মাল্টিপল অ্যাকশন একই জায়গায় করতে হয় না, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট তখন ইউজার বুঝা যে কি হচ্ছে। আর ন্যাচারালি যদি কোনো একটা প্রসেসের ছুটে যাচ্ছে তো ন্যাচারাল নেক্সট স্টেপ দিতে হয় যে ও এখানে তোমার 4টা জিনিস করতে হবে, তো ফার্স্ট জিনিস শেষ হয়ে গেছে, এখন সেকেন্ড স্টেপে আছো, বা তারপরে থার্ড স্টেপে আছো, ফোর্থ স্টেপে আছো, এখন ইউর ডান। তো এগুলা you have to let the user know exactly what's happening, otherwise user gets very confused. You can't assume the user knows what's going on. You should treat them as if oh they know nothing, and ওদেরকে বুঝাতে হবে যে oh you press this, this happened, you press this, this happened, you entered the wrong information, তখন error, misinformation, তো এসব জিনিস দেখাতে হয়। তারপরে হচ্ছে যে আগে যে কথা বলছিলাম যে ধর একটা বাটন একটা ড্রপ ডাউন হিসেবে কাজ করে আর একটা প্রেস হিসেবে কাজ করে, যে নেক্সট স্ক্রিনে যায়। তো ওই দুইটা বাটন দে লুক এক্স্যাক্টলি দ্য সেম বাট বিহেভ ডিফারেন্টলি, ওগুলা করা যাবে না, তখন ইউজার গেটস ভেরি কনফিউজ যে ও এই বাটন প্রেস করলে কি ড্রপ ডাউন হবে না নেক্সট স্ক্রিনে যাব আমি। সো বাটন শুড বিহেভ লাইক আ বাটন বেসিক্যালি। আর যদি ড্রপ ডাউন করো তো ওখানে ছোট অ্যারো দিয়ে দিতে হবে যে দিস ইজ গোয়িং টু ফাংশন লাইক আ ড্রপ ডাউন, আর ওখানে পপুলেট হবে লিস্ট। তো এরকম জিনিস। আর কনসিস্টেন্ট রাখতে হবে, যদি প্রথমে ধরেন বাটনের জন্য একটা কালার ইউজ করা হয়, আনলেস ওই বাটনটা ডিফারেন্ট কিছু করে সেম কালার ইউজ করা উচিত। তো থিংস লাইক দ্যাট। আর অর্গানাইজ করতে হয় ইন সাচ এ ওয়ে যে ইউজার বুঝতে পারে এক্স্যাক্টলি কোনটা কি ইনফরমেশন জিনিসপত্র। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ভেরি ইউজফুল যে এক্সিস্টিং ডিজাইন যেগুলো আছে অলরেডি ওখান থেকে শিখা। তো ডিজাইন ফ্রম দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিন ইজ ভেরি হার্ড, হ্যাঁ, ভেরি হার্ড টু ডু। তো ইটস মাচ বেটার ইফ তুমি অন্য মানুষের ডিজাইন দেখো যে ও ওকে এভাবে জিনিসটা করছে, সো আই ক্যান ডু দ্য সামথিং সিমিলার, তখন আরেকটু ইজিয়ার হয় তখন ডিজাইন বানাতে। তো এগুলাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল, এই প্রিন্সিপাল গুলো মাথায় রেখে তখন ডিজাইন ইসে করতে হয়। তো এটা হচ্ছে তোমার ইউআই ইউএক্স মানে একসাথে কাজ করে কেমনে, জাস্ট একটা ইউআই ডায়াগ্রাম। তো টাইপোগ্রাফি হচ্ছে তোমার টেক্সট কি ফন্ট ইউজ করা হয় এসব জিনিসপত্র। তারপরে তো ইনফরমেশন আর্কিটেকচার হচ্ছে কেমনে অর্গানাইজ করা হয়েছে, ইনফরমেশন কেমনে প্লেস করা হয়েছে, কোথায় প্লেস করা হয়েছে। তারপরে প্রোটোটাইপিং তো হচ্ছে যে মকআপ যেটা কথা বললাম। তারপরে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, ভিজুয়াল ডিজাইন, এগুলো কেমনে একসাথে কাজ করে সবকিছু। তো এখন আমরা কালার নিয়ে কথা বলবো। তো এটা হচ্ছে কালার থিওরি। সো কোন কালারটা কেমনে চুজ করতে হয়, কি কোথায় ইউজ করতে হয়, এসব জিনিসপত্র। তো প্রথমে আমরা কালার থিওরি নিয়ে কথা বলবো, তার ইম্পর্টেন্স আর কি স্ট্রাকচার,
তারপর কালার হুইল, কালার টেম্পারেচার, কালার হারমোনি, আর কালার সাইকোলজি, স্কিম আর অ্যাক্সেসিবিলিটি নিয়ে কথা বলবো। সো ফার্স্ট কালার থিওরি। হ্যাঁ, তো এটা জাস্ট মানে এটা হচ্ছে থিওরি অফ কোথায় কেমনে কিভাবে কালার ইউজ করতে হয় সিম্পলি। হ্যাঁ, তো সো দ্যাট মানে দেখতে ভালো লাগে, দেখতে সুন্দর লাগে মানুষদের। সো ফার্স্ট ইম্পর্টেন্স কি, ভিজুয়ালি আপিলিং মানুষের জন্য। তারপরে কালার ইউজেবিলিটি হচ্ছে যেরকম বাটন যদি গ্রেড আউট থাকে তার মানে বাটন ডিসেবলড বা বাটন ইউজ করা যাবে না, তো ওটা কালার যেটা বোঝানো যায়। তারপরে কালার দিয়ে যে টেক্সট পড়তে ইজিয়ার হয়, সো যেরকম এখানে ওই রিডেবিলিটিটা রেড আর অন্য ইনফরমেশনটা কালো, তখন বোঝা যাচ্ছে যে রিডেবিলিটি হচ্ছে টাইটেলটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে ওখানে, আর তারপরে হচ্ছে নিচে ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে, তো ওটা একটা ইস্যু। আর কালারের অনেক সাইকোলজি আছে, তো ওটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো যে কি ডিফারেন্ট কালার কেমনে মানুষদেরকে আফেক্ট করে। তো কালার থিওরি স্ট্রাকচার হচ্ছে একটা কালার হুইল আছে যেখানে বিভিন্ন কালার সাজানো, একটা রিজন আছে ওভাবে সাজানো কালার গুলার, তো ওগুলো নিয়ে কথা বলবো। আর তারপরে ডিফারেন্ট কালার ওদেরকে ইদার পারসিভ করা হয় ওয়ার্ম, কুল আর নিউট্রাল হিসাবে, তো ওটা নিয়ে কথা বলবো। আর কালার হারমোনি হচ্ছে কোন কালার সাথে ভালো লাগে, যেরকম ব্লু আর রেড বা ইয়েলো আর অরেঞ্জ। আর তারপরে একটা কালার স্কিম নিয়ে কথা বলবো, যে একটা একটা জেনারেল একটা রুল ইউজ করে কিছু কিছু সময়, যে কালার ডিজাইন করার সময় যেটা ইউজ করলে এটা ইজিয়ার হয় তখন, যে কোথায় কি কালার দিতে হয়। তো কালার হুইলে হচ্ছে একটা প্রাইমারি, সেকেন্ডারি আর থার্ড যেটা হয়। তো প্রাইমারি হচ্ছে একদম ফার্স্ট কালার ওগুলা, সেকেন্ডারি হচ্ছে প্রাইমারি কালার সাথে মিলে সেকেন্ডারি কালার হয়, আর থার্ড গুলা হচ্ছে ওই ওটা হচ্ছে চিলড্রেন বেসিকলি, প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ বেসিকলি। তো এটা হচ্ছে একটা কালার হুইল, তো যেখানে যে ডট গুলো আছে ওই ডট গুলো হচ্ছে প্রাইমারি ফার্স্ট এগুলা, এগুলো সেকেন্ডারি, আর হচ্ছে থার্ড যেগুলা মিক্স করে বানানো হয় কালার গুলা। তো এইভাবে বিভিন্ন কালার আসে কালার হুইলে। তো এটা হচ্ছে আরেকটু ব্রোকেন ডাউন, কোনটা প্রাইমারি, কোনটা সেকেন্ডারি, কোনটা থার্ড। হ্যাঁ, তো জাস্ট একটা ব্রেকডাউন কালার হুইলের আর কোথায় কালার গুলো আছে। তো পজিশন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মানে কালার হুইলের কোথায় এই কালার গুলা। তো আরেকটা হচ্ছে যে মানুষ ওই টিন্ট, টোন, শেড কেমনে বানায়। তো বিভিন্ন শেড যখন মানুষ বলে, সো টিন্ট হচ্ছে, হিউ হচ্ছে পিওর কালার, তো ধরো রেড, ব্লু, ব্ল্যাক, হোয়াইট। তারপর টিন্ট হচ্ছে একটা পিওর কালার প্লাস হোয়াইট শেড দেওয়া হয়, সরি জাস্ট হোয়াইট। তারপর হচ্ছে টোন হচ্ছে পিওর কালার হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক সাথে দেয়, আর শেড হচ্ছে পিওর কালার প্লাস ব্ল্যাক, এভাবে বানায়। তো বিভিন্ন ডিগ্রি অফ কালার বলতে পারো। তারপরে কালার টেম্পারেচার। হ্যাঁ, তো ওয়ার্ম কালার হচ্ছে ধরেন অরেঞ্জ, ইয়েলো, গ্রিন, রেড। হ্যাঁ, তো ওগুলো হচ্ছে ইনভাইটিং, এনার্জেটিক ওসব। নিউট্রাল কালার হচ্ছে ব্ল্যাক, ব্রাউন, এসব জিনিসপত্র মানে একটু ডাল। হ্যাঁ, তো আর তারপরে কালার যে কুল কালার হচ্ছে ব্লু, কিছু গ্রিন ও কুল কালার হিসেবে ধরে পার্পল। তো এই ওয়ার্ম, নিউট্রাল, কুল দিয়ে ইউজুয়াল কালার স্কিম গুলো বানানো হয়, তো কিছু জিনিস পপ আউট করে মোর দেন আদার্স, সো এসব জিনিসপত্র। তারপরে কালার হারমোনি, তো এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে কালার হুইলের কোথায় আছে বিভিন্ন কালার। তো এই হারমোনি গুলোর বিভিন্ন নাম আছে। তো মনোক্রোম্যাটিক হচ্ছে গিয়ে অপোজিট এর মতো, মনোক্রোম্যাটিক আর কমপ্লিমেন্টারি ভেরি সিমিলার, তো হচ্ছে অপোজিট কালার হুইলের। অ্যানালগাস হচ্ছে কালার হুইলের সাইডে সাইডে যেগুলা। আর ট্রায়াড হচ্ছে অপোজিট ত্রিকোণায়। স্প্লিট কম্পোজিশন হচ্ছে অপোজিট দুই কোণায়। তারপর স্কোয়ার হচ্ছে একদম স্কোয়ারের মতো। হ্যাঁ, তো বিভিন্ন কালার হারমোনি আছে, তো এভাবে মানুষ কালার মানে ম্যাচ করে। তো প্রথম হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি, যেটা বললাম অপোজিট, হাই কন্ট্রাস্ট। হ্যাঁ, তো এটা রাইট সাইডে একটা স্যাম্পল দেওয়া দুইটা কালারের, তো এই দুটো একসাথে যায়। সিমিলার, স্প্লিট কমপ্লিমেন্টারি, হ্যাঁ অ্যাডজেসেন্ট বেসিকলি। সো আর রাইট সাইডে স্যাম্পল দেওয়া। তারপরে অ্যানালগাস, নেক্সট টু ইচ আদার অন দ্য হুইল বেসিকলি, আবার রাইট সাইডে স্যাম্পল কালার দেওয়া। ট্রায়াড, ট্রায়াঙ্গেলের মতো, তারপর আবার স্যাম্পল কালার দেওয়া। তারপর যে স্কোয়ার,
সেম থিং, কালার হুইলের পজিশনে ডিপেন্ড করে এই কালারগুলো ম্যাচ করে। তার মনে করেন ঠিক হচ্ছে সিঙ্গুলার কালার আর বিভিন্ন শেড টোন টিন্ট দিয়ে করে, সো বিভিন্ন রেড বেসিক্যালি, সো ওটাও একটা করতে পারো। সো এখন হচ্ছে কালার সাইকোলজি। সো রেড নিয়ে মানুষ এক্সাইটমেন্ট, ইমোশন, লাভ, তারপরে অরেঞ্জ রেডিয়েন্স, গোল্ড হচ্ছে ইয়েলো হচ্ছে গোল্ডের সাথে সে লাইট, হ্যাঁ, তো গ্রিন হচ্ছে অর্গ্যানিক ফ্রুট ফ্রেশ, ব্লু হচ্ছে ট্রাস্ট ট্রুথ, হ্যাঁ, এইসব জিনিসপত্র মানুষ অ্যাসোসিয়েট করে কালারগুলোর সাথে। তারপরে হচ্ছে পার্পল হোয়াইট ব্ল্যাক, পার্পল মিস্ট্রি, হ্যাঁ, হোয়াইট লাইট ইনোসেন্স পিউরিটি, ব্ল্যাক কোয়াইট রেস্ট স্ট্রেংথ ওয়েট, এসব জিনিসপত্রের সাথে মানুষ অ্যাসোসিয়েট করে কালারগুলো। আর এটা হচ্ছে একটা জেনারেল রুল, মানে সব কালার স্কিমের জন্য না, জাস্ট একটা ইউজ করার জন্য যখন ডিজাইন করছো মাঝে মধ্যে ইউজ করতে পারো, হচ্ছে 60-10-30%। সো একটা কালার হচ্ছে 60% অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন, একটা হচ্ছে 10 অ্যাকসেন্ট দেওয়ার জন্য, আর 30 হচ্ছে আরেকটা ইউজ করার জন্য। তো জাস্ট একটা জেনারেল একটা রুল ইউজ করতে পারো, নট নেসেসারিলি সব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় অ্যাকচুয়ালি, বাট ইউজ করতে পারো। আর লাস্টলি হচ্ছে কালার অ্যাক্সেসিবিলিটি। অনেক মানুষ কালার ব্লাইন্ড, তো কালার দেখতে পারে না, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে তুমি যদি সাদা টেক্সট দাও বেশি সাদা গ্রে এর সাথে, তখন ওরা যেহেতু কালার ব্লাইন্ড ওরা দেখতেই পারে না যে টেক্সটটা ওটার উপরে, সো ওটা ইউ হ্যাভ টু টেক দ্যাট ইনটু অ্যাকাউন্ট ফর কালার ব্লাইন্ড পিপল। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো কিছু ওয়েবসাইট আছে ইউ ক্যান put in 2 hex codes of colors, তখন তোমাকে বলে দেয় যে কালার অ্যাক্সেসিবিলিটিটা কি, যে পাস করে না ফেল করে, তো ওটা একটা দেখতে পারো। এখন একটু পজ করি, কারো কোয়েশ্চেন আছে? আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি বিকজ আমরা অলমোস্ট সময় শেষ হয়ে যাবে এই জন্য। সো হ্যাঁ, কালার চুজিং করা। সো একটা এক্সাম্পল দেই, যদি ধরেন আপনি ব্যাংকের একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছেন, সো ব্যাংক এক কালার সাইকোলজিতে ফেরত দেয় একটু। তো ব্যাংকে ইউজুয়ালি ওরা ব্লু ইউজ করে বিকজ তোমাকে ওরা ট্রাস্ট করতে চায়, বা মানে লয়্যালটি ফিল করে, বিভিন্ন জিনিসপত্র ফিল করে। সো কিছু জিনিস ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছ। সো যেরকম যদি লন মোয়ার এক্সাম্পল যদি ফেরত যাই, তাহলে ইউজুয়ালি মানুষ গ্রিন ইউজ করে, বা তুমি যদি ভেজিটেবল বিক্রি করো তখন গ্রিন ইউজ করে। আর ধরো তুমি পারফিউম যদি বিক্রি করতে চাও তখন ইউজুয়ালি ইয়েলো আর ব্ল্যাক ইউজ করে। তো ইট জাস্ট ডিপেন্ডস অন কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন তুমি বানাচ্ছ, সে বুঝে তখন সে কালার গুলো পিক করতে হয় ইউজুয়ালি। আর যদি ইট হ্যাজ নো রিলেশনশিপ, তখন ইউ ক্যান কাম আপ উইথ দ্য কালার স্কিম যেটা suits your website, মানে যেরকম you want to make the audience feel, যে you want to feel them excited, তখন রেড ইউজ করতে পারো বা ইয়েলো ইউজ করতে পারো যদি মানে রয়্যালটি দেখাতে চাও, এরকম কিছু, মানে প্রিমিয়াম ফিল বেসিক্যালি। এর জন্য যখনই প্রিমিয়ামের কথা বলে অনেক মানুষ গোল্ড ইউজ করে, সরি ইয়েলো ইউজ করে, সিগনিফাই গোল্ড বেসিক্যালি। এর কারণে বিভিন্ন কালার ইউজ করা হয়। সো ইট টাইজ ব্যাক টু আ লিটল বিট অফ কালার সাইকোলজি, মানে কোনটা কোথায় ইউজ করতে হয় বেসিক্যালি। তো জিনিসটা ওকে, কোশ্চেনটা হচ্ছে অ্যাজ আই এম নট গুড এট ডিজাইনিং, ইজ ইট সুটেবল ফর মি টু বি আ ওয়েব ডেভেলপার? অফকোর্স, কেউ ডিজাইন মানে পারে না, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রথম থেকে পারে না, তোমার শিখতে হয়। এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে ইউ বিল্ড এক্সপিরিয়েন্স। প্রথমে ভালো কিছু হবে না, বাট আস্তে আস্তে অ্যাজ ইউ বিল্ড এক্সপিরিয়েন্স, ইউ লুক এট আদার পিপলস ওয়ার্ক, ইউ গেইন নলেজ, তারপর আস্তে আস্তে বেটার হয়। হ্যাঁ, তো আমারও অনেক বাজে ছিল একসময় ডিজাইন, বাট আমি করতে করতে অনেক ইসে করতে এখন অনেক বেটার। বলবো না যে অনেক ভালো ডিজাইন পারি আমি, বাট আগের চেয়ে অনেক বেটার আমি। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Minimalistic. Which colors can I use to keep the web page minimalistic? Usually minimalistic করতে গেলে যে তিনটা কালার বেশি না ইউজ করলে it should be good. হ্যাঁ, তো ডিপেন্ড করে কি ধরনের কালার চুজ করতে চাও, বাট তিনটা কালার চুজ করে করতে পারো। তুমি এটাও করতে পারো যে মিনিমালিস্টিক রাখার জন্য যদি রেড ইউজ করতে পারো, চাও রেড ইউজ করে, জাস্ট এক্সাম্পল, রেড ইউজ করতে হবে না, বাট মনোক্রোম্যাটিক করতে পারো, যে ডিফারেন্ট শেড বা টোন দিয়ে রেড ইউজ করতে পারো, ওটা করতে পারো।
So how does the 60-30-10 rule apply? Is it only for one single page or is it spread throughout the whole website? Oh, it'll be throughout the whole website. Yeah, it's not for a single page. So remember, আমার consistent রাখতে হবে যেভাবে color use করা হচ্ছে first পেজের জন্য, second page, third page, however many pages should be exactly the same use করা হবে. আচ্ছা, next question. Red, green, and blue. Are the primary colors RGB or RYB? I think RGB usually bole, not RYB. Should I focus on psychology related course so that I understand what the user wants? Not necessarily. I think তুমি অনলাইনে দেখতে পারো color psychology দেখলে I think it's good enough. তোমার কোনো specialized course লাগবে না ওটার জন্য. There is no best combination of colors. So it only totally depends কি ধরনের application করছো আর ওটার depending on that ওগুলার choice কে তোমাকে বেস্ট বানাতে হবে কোনো স্পেসিফিক কালার নেই যে ব্ল্যাক ইজ দ্য বেস্ট অর রেড ইজ দ্য বেস্ট ইট জাস্ট টোটালি ডিপেন্ডস কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছ তুমি ওকে সো এখন আমরা একটা এক্সারসাইজ করব তো একটা আমরা লগইন পেজের উপরে কথা বলবো সো প্রম্পট হচ্ছে আ কোম্পানি কল রাইট গেমস তোমাকে হায়ার করেছে একটা লগইন পেজ বানানোর জন্য সো এখন লগইন পেজের জন্য কি কি জিনিস দরকার তোমার A place to put the username and password. Okay. What else? A small space that actually shows which page you're logging into. Okay. What else? Description Submit of button. the page or images of that website. Acha. R. A sign up option. Okay. What else? Settings. Forgot your password? Forgot your password. Yeah. Yes. What else? Email address. Okay. আর কিছু? Okay. So I think সবাই একজোট করে বলো username, password, login, register, button fields, forgot password option, logo, image, আর social media login. আজকাল অনেক মানুষ social media login করে so that easier নতুন করে login না করতে হয়. So let's take a look at an example of it. So Riot Games, তো ইমেজের কথা বললাম, ইমেজ আছে, এটা হচ্ছে তোমাকে স্টিমুলেট করার জন্য, এক্সাইটমেন্ট ফিল করার জন্য যে যে অ্যাপ্লিকেশনে লগ ইন করছো, তারপরে হচ্ছে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ঢুকানোর জন্য, কিসেতে সাইন ইন করছো, তারপরে সোশ্যাল মিডিয়া লগ ইনের অপশন আছে বাটন নিচে, তারপরে হচ্ছে ক্যান সাইন ইন হচ্ছে ফরগট পাসওয়ার্ড, তারপরে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন বেসিক্যালি, আর তারপরে হচ্ছে বাটন এন্টার করার জন্য বেসিক্যালি। সো জাস্ট একটা এক্সাম্পল। ওকে, সো নেক্সট একটা হচ্ছে প্রোফাইল পেজ। সো এখন একটা কোম্পানি তোমাকে আবার হায়ার করেছে, তো এই ইনফরমেশন দিয়েছে তোমাকে, হ্যাঁ, ইউজ দ্য গিভেন ইনফরমেশন টু ক্রিয়েট আ প্রোফাইল পেজ ফর এ ভিডিও গেম ক্যারেক্টার কল ডিভা ফ্রম দ্য গেম ওভারওয়াচ। তো ডিভার অ্যাবিলিটিস দিয়ে দিয়েছে, অরিজিন স্টোরি, একটা ছবি আর কিছু ইনফরমেশন। হ্যাঁ, তো এখন একটা সিঙ্গেল একটা পেজের মধ্যে কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি আমরা, এটা কেউ কিছু আইডিয়া আমাকে দাও। আমরা মাল্টিপল ট্যাবস দিতে পারি, যেখানে ডিফারেন্ট ট্যাবস ডিফারেন্ট, একটার মধ্যে এবিলিটিস, একটার মধ্যে অরিজিন স্টোরি, দেন একটার মধ্যে স্ক্রিন চুজিং, এরকম কিছু। ওকে, হোয়াট এলস, আর কি করা যায়? মানে এটাকে আরেকটু এক্সাইটিং কেমনে করতে পারি? We can animate the character. What else? Adding background. প্রত্যেকটা অ্যাবিলিটিস এর জন্য একটা লাইক ভিডিও যে অ্যাবিলিটিটা কি করতেছে। Okay, yeah, that's good. What else? ভাই আমরা যে ক্যাটাগরাইজ করব, এই প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিকে ভিজুয়ালি আর একটু ইন্টারেক্টিভ বানাইতে হবে, সো দ্যাট ইউজার যখন দেখবে জিনিসটা দেখলে ভিজুয়ালি জিনিসগুলো দেখলে বুঝে যাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এইভাবে লেখা কমিয়ে রেখে জিনিসগুলো ভিজুয়ালি বোঝাইতে হবে। Exactly. অরিজিন স্টোরিটার জন্য আমরা ভয়েস ওভার দিতে পারি। আচ্ছা, ওকে, দ্যাটস গুড। এখন দেখে তো খুবই বাজে লাগতেছে, মানে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে না হচ্ছে, রাইট? সো চলো আমরা একটা ফার্স্ট একটা ড্রাফট করি। হ্যাঁ,
তো আমি তো যেহেতু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিছু জিনিস তো করতে পারবো না, যেরকম আমি অ্যানিমেট করতে পারবো না, ভয়েস ওভার দিতে পারবো না, রাইট? সো এখন ধরো জাস্ট একটু অর্গানাইজ করলাম, তো হাউ ক্যান উই ফিক্স দিস? এক্সপিরিয়েন্সটা কেমনে বেটার করব ইউজারের জন্য? এটা দেখে ওকে, মানে আমার খুব একটা ভালো লাগছে না, বাট কি করা যেতে পারে এখন এটাকে বেটার করার জন্য? ফন্ট সাইজটা একটু ইমপ্রুভ করা ব্যাকগ্রাউন্ড যায়। কালারটা একটু অ্যাপিলিং থাকতে হবে। ভিজুয়ালি ইন্টারেস্টিং বানাতে হবে, ভিজুয়াল হ্যাঁ, সেট তো করতে হবে আরো। ওকে, কি Animations. ভিজুয়াল জিনিস দিতে পারি বলো? যেমন অ্যাবিলিটির মধ্যে এখানে যে অ্যাবিলিটি গুলো আছে, তিনটা অ্যাবিলিটি ডেসক্রিপশনটা শর্টে লিখে অ্যাবিলিটি গুলো অ্যাকচুয়ালি কি করে সেটা আমরা ভিজুয়ালি অ্যানিমেশন দিয়ে দেখাতে পারি। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে অ্যাবাউট এর যে জিনিসটা, ওইখানে হচ্ছে অ্যাবাউট এর লেখাটা আসলো, লেখার সাথে সাথে হচ্ছে ছবিটা আসলো, এবং ওইটার বিভিন্ন স্কিনস, যেমন এই ক্যারেক্টারটা অবভিয়াসলি অনেকগুলো স্কিন থাকবে, তো স্কিন গুলো আলাদাই পাশাপাশি আমরা দেখাতে পারি। সো এটার জন্য তারা হচ্ছে ক্যারেক্টারটার প্রতি ইন্টারেস্টেড হবে। হ্যাঁ, দ্যাটস গুড। অবভিয়াসলি আমি এটা করতে পারতেছি না এখন, বাট ইয়া, দ্যাটস গুড। তারপর ভাইয়া ওভারওয়াচের লোগোটা দেয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু বাটনস দেয়া, যেমন ফেসবুক Okay. বা টুইটার, ওইগুলোর অ্যাকচুয়াল মানে লিংক বা একটা টাইপ অফ ভিজুয়াল দেয়া, যেখানে ক্লিক করলে অ্যাকচুয়ালি লিংকটা সোশ্যাল মিডিয়ার নামের জায়গায় হচ্ছে লোগোস ইউজ করা বেসিক। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আচ্ছা। লোগোস, ওকে, দ্যাটস গুড। বাটন অলসো এভাবে লোগোস। হচ্ছে যে কলাম স্ট্যাক না করে স্ট্যাক করলে বেটার হতো। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ সেটাই। আর পেজের কিছু? পেজের কালারটা ক্যারেক্টারের কালারের সাথে ম্যাচ করানো। ওকে, গুড। আর কিছু? অলসো বাটন ক্লিকস এর জন্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ সাউন্ডস দিতে পারি। ওকে, গুড। আমরা ন্যাপ বার ইউজ করতে পারি, আই থিংক স্ন্যাপের যে কালার, ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে পারি স্পেসিফিকলি। আচ্ছা, এর মাঝে যে মিউজিকটা থাকবে ওটা মিউজিকটা আমরা ইন্টারফেসে দিয়ে দিতে পারি, মানে পেজটা যতক্ষণ থাকবে ওই মিউজিকটা চলবে। আচ্ছা। এনিথিং এলস? আমাদের প্লেয়ারটা তো বেসিক্যালি র্যাঙ্ক আপ করবে, হি উড অবটেইন ডিফারেন্ট ট্রফিস এন্ড স্টাফ। সো আমরা লাইক প্লেয়ার ক্যারেক্টারের যেখানে একটা লাইক বক্স আছে ব্যাকগ্রাউন্ড, ওখানে অর র্যাঙ্ক দেন ইউ নো এবিলিটি, স্কিল, ফিড, এইসব ইনফরমেশন দিতে পারি কাইন্ডা হাইলাইট করার জন্য। হ্যাঁ, তো তো তখন ইউজারকে লগ ইন করতে হবে বেসিক্যালি, তখন ওদের স্ট্যাটস দেখাবে বেসিক্যালি, এটাই বলতেছো, রাইট? হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ ওগুলাও হ্যাঁ ওটা করতে পারো। তো আচ্ছা, ওকে, তো আমরা নেক্সট ড্রাফটে মুভ করি। তো এটা কি আর একটু বেটার আগেরটার চেয়ে? কালারফুল হলে ভালো হতো। কালারফুল বেটার হতো, রাইট? তো এখন আমরা কালার দেই, তো এখন বেটার লাগতেছে একটু? ইয়েস, হ্যাঁ, আগে থেকে বেটার। হ্যাঁ, তো অনেক কিছু তো আমি এখানে করতে পারি না, জাস্ট এটা ভেরি সিম্পল করার জন্য করেছি, রাইট? আর তারপরে এখানে টেক্সটটা এখানে একটু বেশি হয়ে গেছে মাঝখানে, সো এটা আমরা উই উড হ্যাভ মেড ইট আর একটু ছোট আর স্ক্রোলেবল করে দিতে পারতাম, তখন ইউজারটা জাস্ট স্ক্রোল করে বাকি টেক্সটটা দেখতে পারতো। আদারওয়াইজ মানে বিকজ এখন একটু বেশি বেশি লাগতেছে, মানে একই জায়গায় টু মেনি থিংস গোয়িং অন, রাইট? সো এটাকে কি করতে, একজন বললো ট্যাব করতে পারতাম, সো উই ক্যান ডু ট্যাবস, বিভিন্ন জিনিস করতে পারতাম, যেরকম ভিডিও দেখাতে পারতাম, অনেক কিছু, অনেক মানুষ সাজেস্ট করছে ওগুলো করতে পারতাম, বাট যেটা জাস্ট একটা প্রেজেন্টেশন, জাস্ট সিম্পল এক্সারসাইজ, ওগুলো আমরা করি নাই। তো এখানে আমি কি ধরনের কালার স্কিম ইউজ করলাম আমি? কালার স্কিমটা বেসিক্যালি ডিভার অ্যাকচুয়াল অ্যাপিয়ারেন্সের সাথে ম্যাচ করে। তো তোমার মনে আছে জাস্ট ওর নামটা কি, ওই ফ্রম দ্য কালার হারমোনিজ থেকে? সিঙ্গুলার যেটা মনোক্রোম। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, মনোক্রোম। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো ওই সিঙ্গেল কালারটা ইউজ করে আমি এগুলো করেছি। আর এখানে ডাল কালার গুলো কোনটা? কোন কালার ডাল না এটার মধ্যে? গ্রে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তো অন্য কালার দিতে পারতাম, আমি গ্রে কেন ইউজ করছি? ইট গোজ উইথ দ্য হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড। ওকে, হোয়াট আদার রিজন হতে পারে গ্রে ইউজ করলাম? কালার ব্লাইন্ডের জন্য, রিডেবিলিটির জন্য, যেন চোখে না লাগে, along with the other contrast, অন্য কালার কন্ট্রাস্টের সাথে। সর্ট অফ, হ্যাঁ, সো দ্যাট আমার পিঙ্কটা পপ আউট করে বেশি, বিকজ আমি যদি ব্রাইট কালার ইউজ করতাম ওই গ্রে এর জায়গায়, বা অন্য ডিফারেন্ট কালার ইউজ করতাম, যদি ডাল কালার না ইউজ করতাম, তখন পিঙ্কটা আমার দেখতে ভালো লাগতো না, যেহেতু ডালটা পিছনে আছে আর ব্রাইটটা সামনে, তখন পিঙ্কটাকে আরো বেশি হাইলাইট করে, তখন আমার চোখটা হচ্ছে ওই ওই কি বলে অ্যাবিলিটিজ আইকনে যাচ্ছে,
বা ওই ওর যে বানি র্যাবিটটা আছে ওর আইকন ওর প্রোফাইল পিকচারের নিচে ওটাই যাচ্ছে। তো ওগুলাকে দেখতে বেটার লাগে তখন, ডালটা আর ব্রাইটটা মিক্স করে বেসিক্যালি। হ্যাঁ, তো এই জন্য ব্রাইট ব্রাইট মানে ওয়ার্ম বলতে পারো আর কুল বলতে পারো। সো বিভিন্ন জিনিসকে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে এভাবে মানে একটা স্টেবল হারমোনিতে আনে বেসিক্যালি কালার। তো এর জন্য ডাল আর ওয়ার্ম আর কুল একসাথে ইউজ করতে হয় এভাবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা ডিসকাস করি। নেক্সট টপিক হচ্ছে গেট। গেট কেউ জানে, ইউজ করেছে কোনো সময়? জি ভাই, গিটহাব Yes, আর কেউ বলতে পারে আমাকে কি জিনিস? it's like a storage. একটা স্টোরেজের মতো ভাই, যেখানে বেসিক্যালি আমরা যে কাজগুলো করছি সেটা হচ্ছে আপলোড করে রেখে দিচ্ছি, এন্ড বেসিক্যালি ওখান থেকে আমরা চাইলে ওটা একটা ওয়েবসাইট হিসেবে Like মানে server. গিটহাব এরিয়া হিসেবে আমরা শো করতে Actually, পারবো, ওটা কাউকে live শেয়ার website. করতে পারবো, দেখাতে পারবো। আচ্ছা, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো আরেকটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়, এটা হচ্ছে ভার্সন কন্ট্রোল এর জন্য। হ্যাঁ, তো গেটের তুমি বিভিন্ন ব্রাঞ্চ বলো ওটাকে, তো ওটা বেসিক্যালি ব্রাঞ্চ হচ্ছে কপি বেসিক্যালি। তো একটা মাস্টার ব্রাঞ্চ থাকে, ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চ, তারপর ফিচার ব্রাঞ্চ থাকে। তো মাস্টার ব্রাঞ্চ ইউজুয়ালি ইউজ করা হয় তোমার যখন প্রোডাকশনে যখন ওই দাও যে অ্যাপটা লাইভে যাবে, তো তখন ওটা মোস্টলি ইউজ করা যায়। তখন ইউজুয়ালি মাস্টার ব্রাঞ্চে সবসময় ওয়ার্কিং ভার্জন অফ দ্য কোড থাকে, আর ওখানে কোনো আনটেস্টেড কোড অ্যালাউড না। দ্যাটস ইউজুয়ালি দ্য রুল ফলো করার জন্য। ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চে ইউজুয়ালি তোমার ফিচার ব্রাঞ্চ থেকে মার্জ করা হয়। তো মার্জ হচ্ছে বেসিক্যালি কোড কম্বাইন করা। হ্যাঁ, তো ধরেন ফিচার এ হচ্ছে যে আমি নতুন একটা পেজ বানাচ্ছি, ক্যারেক্টার পেজ বানাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমি হচ্ছে ওই ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চ থেকে একটা নতুন ফিচার ব্রাঞ্চ বানালাম। হ্যাঁ, তো এটা স্প্লিট করে। তো স্প্লিট করার পর ওখানে হচ্ছে আমি নতুন ক্যারেক্টার পেজটা ইনপুট করলাম, আমার কাজ শেষ, আমি এখন টেস্ট করলাম, আর আমি এখন মার্জ করব ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চে। তো কোনো সময় ইউজুয়ালি মাস্টার ব্রাঞ্চে ডাইরেক্টলি মার্জ করা হয় না, আর ইউজুয়ালি সবসময় টেস্ট করে কোড রিভিউ করে তারপরে মার্জ করা হয়। সো ফিচার ধরেন এ হচ্ছে ক্যারেক্টার এসেছিল ক্যারেক্টার পেজ, আর ফিচার বি হচ্ছে একটা অ্যাবাউট আস পেজ। হ্যাঁ, তো দুইটা ডিফারেন্ট ফিচার ওরা মার্জ করে গেল ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চে, আর তারপরে ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চ যখন টেস্ট করে গেল ওভারঅল সব বিভিন্ন ফিচার যা হয়েছে যে ক্যারেক্টার পেজ বা ওই অ্যাবাউট আস পেজ সব একসাথে টেস্ট করার পর যখন গ্রিন মার্ক পাবেন চেক মার্ক, তখন তারপরে মাস্টার ব্রাঞ্চে যাবে। আর তখন মাস্টার ব্রাঞ্চটা ইউজুয়ালি ডিপ্লয় করা হয় লাইভ প্রোডাকশনে। সো ইউজুয়ালি এভাবেই কাজ করে জিনিসটা, তখন ইজিয়ার হয়। কোড কপি থাকে সারাক্ষণ, লোকাল ভার্সেস রিমোট। তো একটা সবার একটা লোকাল কপি থাকে যার কাজ করে, তার রিমোট কপি থাকে যেটা হচ্ছে ক্লাউডে থাকে। হ্যাঁ, তো লোকাল কপি ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারো, অসুবিধা নেই। ক্লাউডকে কোনো সময় চেঞ্জ করে না আনটিল আনলেস কমিট করা হয় আর পুশ করা হয়। তো যখনই কমিট করা হয় একটা স্ন্যাপশটের মতো নেয়, তো ওই স্ন্যাপশটটা ইন টাইম সেভ করে যে এ সময় এটা এটা করা হয়েছে, একটা ছবির মতো বেসিক্যালি ছবি নেওয়া হয় যে এসব কোড চেঞ্জ হয়েছে। তো কমিট করার পর পুশ, পুশ মানে হচ্ছে ওই রিমোট ক্লাউডে পাঠানো দেওয়া, তো তখন ক্লাউডে সেভ হয়। আর পুল হচ্ছে বেসিক্যালি ক্লাউডে যা আছে লোকালে নিয়ে আসা। তো এটা হচ্ছে বিভিন্ন মানুষ একসাথে সেম অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করতে পারে তাদের নিজেদের ব্রাঞ্চে। সো ব্রাঞ্চ এ বি সি বেসিক্যালি বলতে পারো ফিচার ব্রাঞ্চ। তো তিনটা ডিফারেন্ট ডেভেলপার বিভিন্ন তিনটা জিনিসে কাজ করে। তো আফটার দে আর ডান দে পুশ ইট আপ টু দ্য ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চ, আর তখন ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চে মার্জ করা হয়। তো এটা হচ্ছে জাস্ট একটা ওভারভিউ। তো বিভিন্ন এগুলো হচ্ছে কমান্ড ইউজ করে। তো ওয়ার্ক স্পেসে তোমার নিজের লোকাল কপি। হ্যাঁ, তো কমিট করার পর যে লোকাল রিপোজিটরি থেকে রিমোট হুইচ ইজ ক্লাউডেরটাই যায়। তো এটা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে জিনিস, এগুলো কমান্ড গুলো একটু স্টাডি করতে হবে। এখানে জাস্ট একটা ওভারভিউ দেখানো, প্রত্যেকটা কমান্ডের ভিতরে যাব না, জাস্ট ইউ ক্যান লুক ইট আপ যে বিভিন্ন কমান্ড এক্স্যাক্টলি কি করে আর কিছু বেনিফিট কি গেটের। তো স্ন্যাপশট এনি টাইম ইউ ক্যান গো ব্যাক, যে ধরো কমিট ফরে যে এরকম ছবির মধ্যে দেখা একটা বাগ ছিল। হ্যাঁ, তো ওই বাগটা ইউ ক্যান ফিগার আউট কোথা থেকে আসছে, ফিক্স কি ইউ ডোন্ট নো। সো ইউ ক্যান গো ব্যাক ইন টাইম কমিট 3 তে এন্ড সে ওকে দ্য বাগ ইজ মিস, এখানে নাই। সো এখান থেকে আবার উই ক্যান go back and add commit 5 and 6. যেহেতু commit 4 there's something wrong with commit 4.
আরেকটা বেনিফিট হচ্ছে আইসোলেটেড ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট। তার মানে তোমার নিজের কম্পিউটারে অন্য কেউ তোমার কোনো কোড চেঞ্জ করতে পারবে না, নিজের মতো ইউ ক্যান চেঞ্জ এভরিথিং এন্ড দেন ইউ ক্যান পুশ ইট আপ। আর কোলাবোরেশন, যেরকম বলতেছিলাম যে সেম অ্যাপ্লিকেশন ডিফারেন্ট পার্টস মাল্টিপল পিপল ক্যান ওয়ার্ক অন ইট একসাথে, আর দেন দে ক্যান পুশ ইট আপ এন্ড দেন ইউ ক্যান মার্জ। তো অনেক সময় দেখা যাবে ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং অন দ্য সেম ফাইল, তো মার্জ কনফ্লিক্ট বলে একটা জিনিস হয় যে টু পিপল চেঞ্জ দ্য সেম ফাইল, এখন who has the latest changes, you have to resolve that. So Git or the other UI একটা GUI আছে, ওখানে you can see the different file changes and you can accept the ones you want and discard the ones you don't want. আরেকটা benefit হচ্ছে code review. So before merging you can check for like clean code বা কোডটা ঠিক নাকি বা কোডে কোনো ভুল আছে নাকি, সো ওগুলো চেক করে you can merge it. তো code review বলে ওটাকে। তো ওটা হচ্ছে just merge করার আগে দেখা যায়। সো এখন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন কেমনে বিল্ড করব আমরা। তো জাস্ট এখানের জন্য আমরা অ্যাঙ্গুলার ইউজ করবো বিকজ এটা সবচেয়ে ইজি, মানে 5 মিনিটের বেশি লাগা উচিত না সেট আপ করার জন্য। এখন যে যে টুল লাগবে, তো গেট লাগবে, নোড.জেএস লাগবে, অ্যাঙ্গুলার সেলাই লাগবে। সো ফার্স্টে গেট ডাউনলোড করার পর নোড.জেএস, তো নোড.জেএস ডাউনলোড করার পর ইউ ক্যান চেক কমান্ড, তোমার কমান্ড প্রম্পটে you can run npm install angular CLI, এই নিচে যে কমান্ডটা দেওয়া, তো ওটা রান করার পর angular CLI টা ইনস্টল করা হবে। সো সবাই angular CLI ইনস্টল করার পর let's resume. So let's take 5 minutes and install these 3 things. তো সবার angular CLI পর্যন্ত ইনস্টল করা হয়ে যায় আমাকে, সো 5 minutes দেই সবাইকে। তো হয়ে যাওয়ার পর আমরা নেক্সট স্টেপে যাব। ঠিক আছে, আমরা কন্টিনিউ করি। সো নেক্সট, এখন তোমার নোড.জেএসটা ইনস্টল করার পর আমরা অ্যাঙ্গুলার CLI ইনস্টল করলাম। এখন নেক্সট হচ্ছে আমরা নতুন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব। তো নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার কমান্ড হচ্ছে ng নিউ, তারপর হচ্ছে প্রজেক্টের নাম। তো তোমার ইচ্ছা মতো তুমি নাম দিতে পারো, অসম প্রজেক্ট হতে হবে না, কোনো কথা নেই। আর তারপরে যখন ওটা কমান্ডটা দিবা তখন জিজ্ঞেস করবে যে অ্যাঙ্গুলার রাউটিং করবে নাকি না, আপাতত জন্য নো দিতে পারো। জাস্ট রাউটিং এর জাস্ট সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমরা জাস্ট করব আপাতত। আর তারপরে স্টাইল শিটের জন্য জাস্ট সিএসএস করলে হবে, সাস আর সিএসএস সবচেয়ে ইজিয়েস্ট লার্ন করার জন্য। আর তারপরে হচ্ছে ওই ওই নতুন প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করার পর আমরা হচ্ছে সিডি হচ্ছে চেঞ্জ ডিরেক্টরি, তো ডিরেক্টরি চেঞ্জ করে যে প্রজেক্টের ভিতরে ঢুকবো। তারপরে ng serve হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করবে, আর ড্যাশ ড্যাশ ওপেন হচ্ছে অটোমেটিক্যালি তোমার ব্রাউজারে খুলে দিবে অ্যাপ্লিকেশনটা। তো তখন অ্যাপ্লিকেশনটা তোমার লোকাল হোস্ট 4 2000 এ খুলবে, ওটা হচ্ছে যে পোর্ট নাম্বারটা যেটা। সো সবাই অ্যাপ্লিকেশন খোলার পর আমাকে বলো, আর আমি 3 মিনিট দিলাম এটার জন্য। এটা কি ভাইয়া সিএমডি টা করব? CLI দিয়ে, জি। কমান্ড প্রম্পটে আচ্ছা, তো করব, তাই না? সরি বুঝলাম না। এটা কি ভাই কমান্ড প্রম্পটেই করব যেখানে হচ্ছে সিএলডি কমান্ড জি জি। আচ্ছা হ্যাঁ, ওই যে ভাইয়া কি করতে হবে এটা কি আরেকবার রিপিট করতে পারেন ভাইয়া? আচ্ছা, প্রথম থেকে বলে একদম। সো নোড.জেএস একদম ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমরা npm install -g @angular/cli দিব। তো ওটা ইনস্টল হওয়ার পর angular CLI টা হবে। তো angular CLI হওয়ার পর এই ng কমান্ডটা কাজ করবে। সো ng নিউ অসম প্রজেক্ট হচ্ছে নতুন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে। তো অসম প্রজেক্ট হচ্ছে প্রজেক্টের নাম, সো ইট কুড বি এনিথিং, অসম প্রজেক্ট হতে কোনো কথা নাই। সো ng নিউ প্রজেক্ট, নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে। তারপরে ওই যখন ক্রিয়েট করার সময় একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে would you like to add angular routing। রাউটিং আপাতত লাগবে না আমাদের, এটা সিম্পল অ্যাপ্লিকেশন করছি, তো ওখানে n দিতে পারো নো। তো ওটা করার পরে আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে which style sheet format would you like to use। তো তখন CSS পিক করতে পারো, ওটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট ইউজ করার জন্য। আর তারপরে হচ্ছে ওটা করার পর ওই তোমার ডিরেক্টরি চেঞ্জ করতে হবে, ওই তোমার প্রজেক্টের ভিতরে ঢুকতে হবে। প্রজেক্টে ঢোকার পর ওই প্রজেক্টে ঢুকানোর জন্য সিডি তার প্রজেক্টের নাম দিতে হয়, তো তখন ডিরেক্টরিটা চেঞ্জ করে দিবে কমান্ড লাইনে। তারপরে হচ্ছে ng serve -open, ng serve দিলে অ্যাপ্লিকেশন রান করে, আর ড্যাশ ড্যাশ ওপেন দিলে অটোমেটিক্যালি ব্রাউজারটা খুলে দিয়ে ওই
লোকাল হোস্টে চলে যাবে আর তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা তোমাকে দেখাবে। তোমার অ্যাপ্লিকেশন খোলার পর এটা এরকম একটা স্ক্রিন তোমার দেখা উচিত, ওয়েলকাম রিসোর্সেস, তোমার টেস্ট প্রজেক্ট বা যেটাই টেস্ট অ্যাপ প্রজেক্ট ইজ রানিং, এরকম কিছু একটা লেখা উঠবে তোমার লোকাল হোস্টে। তো যে তো এনজি নিউ প্রজেক্ট এরকম খুললাম, সো এন নো দিলাম, অ্যাঙ্গুলার রাউটিং লাগবে না, তারপরে সিএসএস। তো এগুলো ক্রিয়েট করতে একটু সময় লাগবে, সব ফাইলগুলো অটোমেটিক। সো এটা তোমার অনেক কিছু অটোমেটিকলি তোমার জন্য সেট আপ করে দিচ্ছে। সো এর জন্য এটা এটা ইউজ করতে ইজি। তো ইউ ক্যান অলরেডি স্টার্ট কোডিং। আদারওয়াইজ তোমার এইসব ফাইল সেট আপ করতে অনেক সময় লাগে ইউজুয়ালি। আগে ম্যানুয়ালি করতে হতো এগুলো, এখন হচ্ছে অটোমেটেড করে দিয়েছে। সো যে অটোমেটিকলি তোমাকে প্যাকেজেস ইনস্টল করে দিচ্ছে। ওকে, এখন ওই কমান্ডটা রান করার পর ওয়েব ব্রাউজার আমার এটা খুলে আসছে। সো সবাই কি এখানে, বাট কেউ এখনো আসে না এখানে? ভাই আমাকে এখানে বলতেছি প্লিজ টেল মি হু ইউ আর গিট কনফিগ গ্লোবাল ইউজার। ওটা আপাতত না সেট আপ করলে অসুবিধা নেই। ওটা হচ্ছে তোমার গেটকে তোমার ইমেল, ওই যে কমান্ড লাইনে তোমার যে ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হয় কোন গেট অ্যাকাউন্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, তুমি ওগুলো পরে করতে পারো, অসুবিধা নেই কোনো। আমার ওয়েব ব্রাউজার অন হয় না, তাহলে কি আমি লোকাল হোস্ট এটা লিখবো ওয়েব ব্রাউজারে? হ্যাঁ, তো লোকাল হোস্ট পোর্ট 4000 যদি দাও তাহলে আসা উচিত। অ্যাপ্লিকেশন রান হচ্ছে না? অ্যাপ্লিকেশন রান হচ্ছে না। না কিছু দেখাচ্ছে না, মানে জাস্ট লাইক ওটা প্যাকেজ ইনস্টল সাকসেসফুলি, এরপরে ওটা ওই যে গিটের ওগুলো দেখালো। এটা লেখা ওঠে না অ্যাঙ্গুলার লাইভ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিসনিং অন লোকাল হোস্ট, এগুলো কিছু আসে নাই? না এগুলো আসেনি। আচ্ছা ভাই প্রসেসটা একটু আবার দেখাবেন। আমার কি সিডি সিএমডি তে সিডি লিখে দেন আমার ওই ফোল্ডারে যে দেন ইনস্টল করতে হবে? তো ফার্স্টে নোড.জেএস, তারপরে নোড.জেএস ইনস্টল হওয়ার পর তুমি যদি npm স্পেস ড্যাশ ড্যাশ ভার্সন দাও, ওখানে কি তোমার নোড.জেএস একটা ভার্সন নাম্বার আসে, নাকি তোমাকে বলে কমান্ড নট ফাউন্ড বা কমান্ড নট রেকগনাইজড? আমাকে ভার্সন দেখায় 8.11। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, তাহলে ওটা ঠিক আছে। আর নেক্সট হচ্ছে npm স্পেস ইনস্টল স্পেস ড্যাশ জি অ্যাট অ্যাঙ্গুলার স্ল্যাশ সিএলআই। তো এটা যে কমান্ডটা যদি রান করো তখন ওই যে অ্যাঙ্গুলার সিএলআইটা ইনস্টল হবে। ওই পার্টটা হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা করেছি। আচ্ছা, ওকে, নেক্সট স্টেপ হচ্ছে এখন অ্যাঙ্গুলার সিএলআই দিয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবো আমরা। সো এনজি নিউ, তারপর প্রজেক্টের নাম, ঠিক আছে? সো প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করতে পেরেছো? হ্যাঁ প্রজেক্টের নামের পরে কি ওটা ডাইরেক্টরি বলছেন ওই যে ড্যাশ দেন প্রজেক্ট দিয়ে, না ওটা জাস্ট দিতে হয়? ওটা জাস্ট নাম, অসম ড্যাশ প্রজেক্ট, জাস্ট নাম। ওকে। স্পেস ইউজুয়ালি প্রবলেম করে, স্পেস দিলে মাঝখানে মাঝে মধ্যে কিছু জায়গায়, তো এর জন্য মানুষ ড্যাশ দেয়। তুমি যখন নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছো তখন কি কোয়েশ্চেন আসছিল উড ইউ লাইক টু অ্যাড অ্যাঙ্গুলার রাউটিং? ইয়াস আমি ওটা এন দিয়েছি, এরপরে সিএসএস চুজ করেছি, আচ্ছা সিএসএস ইনস্টল হয়েছে, আবার আমি এখন ইনস্টল দিলাম আরেকটা প্রজেক্ট বানাই। আচ্ছা, ওকে, এখন হচ্ছে সিডি ওই প্রজেক্টের নামটা দাও। সিডি দেন প্রজেক্টের নেমটা দিব না ড্যাশ দিয়ে? এক্স্যাক্টলি সেম নাম, যা নাম দিয়েছিল যখন ক্রিয়েট করছো সেম নাম। ওকে। সো যদি অসম ড্যাশ প্রজেক্ট হয় তাহলে অসম ড্যাশ প্রজেক্ট। এখন তুমি দেখো ডিআরআই লিখে দেখো তুমি অ্যাঙ্গুলার ডিরেক্টরিতে নাকি না। তখন তোমার লেখা উঠবে ডট অ্যাঙ্গুলার, অ্যাঙ্গুলার ডট জেসন, প্যাকেজ ডট জেসন, এরকম ফাইল থাকা উচিত ওই ডিরেক্টরি আন্ডারে। একটা আছে অ্যাঙ্গুলার কনফিগ ডট জেসন। হ্যাঁ, এসব মানে তুমি যদি আমার স্ক্রিনে এখন দেখো এসব ফাইল দেখছো তুমি ওই ডিরেক্টরির ভিতরে? আচ্ছা, ওকে, এগুলো এখন নেই, just একটা আছে, একটা শুধু অন্যগুলো দেখাচ্ছে। আচ্ছা মেবি তোমার স্ক্রিন শেয়ার করলে বোধহয় বেটার হবে। স্ক্রিন শেয়ার করবো? আচ্ছা দাঁড়ান। হ্যাঁ, তো তোমার প্রজেক্টের নাম কি ছিল? মাই প্রজেক্ট? মাই প্রজেক্ট, ইয়েস। আচ্ছা, এখন সিডি স্পেস ড্যাশ প্রজেক্ট দাও, মাই প্রজেক্ট। হ্যাঁ, ড্যাশটা দিও না। এখন এখন ডিআরআই দাও। ওকে, এখন হ্যাঁ। দাও এনজি স্পেস সার্ভ স্পেস ড্যাশ ড্যাশ ওপেন।
জি ভাইয়া জি। হ্যাঁ ওপেন হয়েছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ওকে। আর কারো কোনো প্রবলেম আছে না? সবাই পেরেছে করতে? ওকে, I'll take silence as a yes. সবাই করতে পেরেছে। তো নেক্সট আমরা খুবই সিম্পল ইসে করব। ভিজুয়াল কোড স্টুডিও। তো এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি ওয়েবসাইটের জন্য এটা ইউজ করে এডিট করার জন্য। ওখানে ওদের ইউজুয়ালি অনেক প্লাগইন আছে। তো জাভাস্ক্রিপ্টের প্লাগইন, এইচটিএমএল প্লাগইন, বিভিন্ন প্লাগইন আছে। তো এটা ফ্রি টু ইউজ। তো এটা তোমরা নামাই নাও, তারপরে উইল এডিট আ লিটল বিট অফ কোড, আর তারপরে আমরা উইল সি অ্যাপ্লিকেশনে চেঞ্জ হয় কেমনে। ওকে, আমাদের হাতে খুব একটা বেশি সময় নেই, তো আমরা একটু ইসে করি। তো যাদের হয়েছে অলরেডি, তো আমরা হচ্ছে ওই প্রজেক্টটা অ্যাড করব। তো ফাইলে যে দেখাই, তো ফাইলে যে অ্যাড ফোল্ডার টু ওয়ার্কস্পেস, তারপরে যেখানে আমরা প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করেছি ওখান থেকে জাস্ট অ্যাড করতে হবে। তো জাস্ট প্রজেক্টে গিয়ে এই ফোল্ডারটা জাস্ট অ্যাড করতে হবে। তো অ্যাড করার পর এখানে খুলে আসবে। তো তারপরে এই প্রজেক্টে বিভিন্ন ফাইল আছে। সো আমরা মেইন ফাইল যেটা দেখবো ওটা হচ্ছে তোমার app.component.html। তো এখানে হচ্ছে সব HTML কোড। তো এখানে যদি ধরো আমি লিখি ওয়েলকাম আসিও, এখন যদি ওয়েলকাম আসিও লিখি, আমরা এখন যদি আমাদের প্রজেক্টে যাই, ও সরি আমার প্রজেক্ট রান করছে না, রান করি। হ্যাঁ, ওয়ার্কস্পেসটা খুঁজে পাচ্ছি না, ওটা অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গায় হবে, কোন ডিরেক্টরিতে গিয়েছে, বা এটা বুঝবো কিভাবে? ডিআর, যে ডিআর দাও, এখানে ডিরেক্টরি অফ পুরো প্যাথ নেমটা দিয়ে দেয় তোমাকে কোথা থেকে। যেখানে আমারটা হচ্ছে ইউজার্স আসিও ডকুমেন্ট প্রজেক্টস টেস্ট প্রজেক্ট। তো ওখানে গিয়ে তুমি ইসে করতে পারো। ভাইয়া ওই যে ইয়ারটা মানে লোকাল হোস্ট ওপেন করার পরে ওখানে আর কোনো কমান্ড নিচ্ছে না আর কি। ও তোমার ইদার নতুন একটা ওপেন করো কমান্ড, আর ওটা কন্ট্রোল সি দিয়ে বন্ধ করতে পারো, ইদার অর করতে পারো। ওকে, এখানে ধরো আমি চেঞ্জ করলাম হ্যালো মাই নেম ইজ আসিও, ঠিক আছে? তো এখন আমরা দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে গেল, হ্যালো মাই নেম ইজ আসিও। হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে এখানে যাই চেঞ্জ করবা ওটা সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিকলি ওখানে ব্রাউজারে তোমাকে দেখাবে। তুমি যদি ছবি চেঞ্জ করো, তুমি যদি কোনো টেক্সট চেঞ্জ করো, কিছু চেঞ্জ করো, সঙ্গে সঙ্গে দেখাবে। তো আমি একটু ওভারঅল, আমাদের যেহেতু বেশি হাতে সময় নেই, আমি জাস্ট একটু ফাইলগুলোর উপরে যাই। তো সিএসএস কম্পোনেন্ট হচ্ছে এখানে তোমার স্টাইল শিট হয়, এখানে তোমার কালার্স, তোমার স্পেসিং, এসব জিনিসগুলো ডিফাইন করা হয়। HTML হচ্ছে ইউজুয়ালি তোমার টেক্সট গুলো দেওয়া হয়, আর CSS গুলো ইম্পোর্ট করা হয়, যে কোন CSS ক্লাস ইউজ করা হবে এসব জিনিসপত্র। তোমার .spec.ts হচ্ছে তোমার টেস্টিং ক্লাস। তো এখানে তোমার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট টেস্ট করা যায়। তো অ্যাঙ্গুলার হচ্ছে কম্পোনেন্টে কাজ করে। এখানে ওরা কম্পোনেন্টে ভাগ করে সো দ্যাট ওরা ইজিয়ার টু স্কেল করে। যে ধরো অনেক বড় একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাও, তখন যদি একটা কোড একটা ফাইলে 1000টা লাইন থাকে, ভেরি হার্ড টু নো যে কোনটা কি করছে, আর বারবার খুঁজতে হবে। আর কম্পোনেন্ট হলে ইউ ক্যান ইউজ ওয়ান ওয়ার্ড, সরি একটা ট্যাগ দিয়ে ইউ ক্যান ইম্পোর্ট দ্য এন্টায়ার কম্পোনেন্ট। তো ধরো তুমি যদি এখানে আসি, অ্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্টে যাই, so components, so angular material এ যাই। So for instance, দেখি কোনটা ইউজ করি, ফর্ম ফিল্ড। আচ্ছা ওকে, সো ধরো তুমি যদি এরকম একটা ফর্ম বানাও, একটা কম্পোনেন্ট হিসেবে বানাও, you can reuse the form in multiple places, আর you can dynamically generate ফর্মের নামগুলা, so that তুমি just ফর্মের টাইটেলটা চেঞ্জ করে দিলা, but functionality stays the same and you can reuse the component. তো তোমার কোড একবার লেখা হলো,
and you can use it across the board তোমার মানে এগুলো শিখতে অনেক সময় লাগে একদিনে 10 মিনিট এগুলো শেখা যায় না বাট ইউটিউবে কোথাও বলে অনেক ফ্রি টিউটোরিয়াল আছে তো ওগুলো দেখে তুমি শিখতে পারো বাট এখন হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা অলরেডি সেট আপ করা আছে লোকালি তো তোমার ইচ্ছা মতো তুমি জিনিসপত্র চেঞ্জ করতে পারো তারপরে চেঞ্জ গুলো তুমি ইমিডিয়েটলি দেখতে পারো তো ইউ ক্যান সি এক্স্যাক্টলি তুমি কি ডেভেলপ করছো হ্যাঁ আর ডেটাবেস লেয়ার ওসব ওগুলা করতে একটু সময় লাগে আজকে বোধহয় আমাদের হবে না তোমরা যদি চাও আমরা আরেকটা ওয়ার্কশপ করতে পারি ফিউচারে তখন ব্যাক এন্ডে মেইনলি আমরা কাজ করব আজকে তো মোস্টলি আমরা ফ্রন্ট এন্ডের নিয়ে কথা বলেছি তখন ব্যাক এন্ডে ডেটাবেস কেমনে ইন্টিগ্রেট করতে হয় ডাইনামিকলি ডেটাগুলো পপুলেট করে কেমনে ওইসব জিনিসপত্র উই ক্যান গো মোর ইন ডেপথ আজকে তো সময় ছিল না ওগুলো আমরা করতে পারিনি তো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে তার মানে সবাই সবকিছু আমার একটা ভিএস কোডের মধ্যে কোশ্চেন আছে আচ্ছা বলো ভিএস কোডটার মধ্যে আমি যখন ওপেন করছিলাম লাইক আমি সি প্লাস প্লাস ইউজ করছিলাম আচ্ছা তো এখন যখন আমি এটা খুললাম খোলার পর আমার পাশেই যে এইখানে অ্যাসেটস অ্যাপ তারপর এগুলো সব এসআরস এগুলোর সামনে সব এ লেখা লাইক এটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্সটার জন্য যে এইচটিএমএল সব এগুলো লেখা আর আমি সি প্লাস প্লাস করতেছি তো সেটার জন্য সব এ লেখা নাকি হ্যাঁ ওখানে ভিজুয়াল কোড বুঝতে পারে যে কোন কারণ যে এক্সটেনশন দেখে সেই হিসাবে তোমাকে যে দেখো ডিফারেন্ট আইকন থাকে যে টিএস মানে টাইপস্ক্রিপ্ট তারপরে হচ্ছে কোড হচ্ছে এইচটিএমএল হ্যাঁ তো ডিটেক্ট করতে পারে বিভিন্ন প্লাগইন ইনস্টল করা যায় এই যে এক্সটেনশন বলে অ্যাকচুয়ালি নট প্লাগইন তো ধরেন বিউটিফাই জেএস এর জন্য পাইথনের জন্য বিভিন্ন জিনিস ইনস্টল করতে পারো ইউ ক্যান সি দ্য রিভিউ ওই এক্সটেনশনে আর কোনটা ভালো তুমি দেখতে পারো লাস্ট কোনো কোয়েশ্চেন আছে আমাদের ওয়ার্কশপ অলমোস্ট শেষ সবার ওয়ার্কশপ ভালো লেগেছে নাকি আমি বেশি ফাস্ট গেছি না ভাইয়া ভালো লেগেছে না ভাইয়া ঠিক আছে চ্যাটে একজন একটা কোশ্চেন রেখেছে আচ্ছা আমি দেখছি সিকিউরিটিতে আমার খুব একটা ইস্যু নাই ওয়াথ হচ্ছে তোমার আমি জানি লগ ইনের জন্য ইউজ করে তো তোমার সিকিউরিটির জন্য ইউজুয়ালি তোমার একটু রিসার্চ করতে হয় যে কোন কোন জিনিস অ্যাকচুয়ালি ভাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে মানে কিরকম মানে কোন ক্রাইটেরিয়া ফলো করলে যে একটা হ্যাকার সহজে আমার ওয়েবসাইটে হ্যাক করতে পারবে না কারণ কিছু কিছু মানে ওয়েবসাইট থেকে যেগুলো খুব ইজিলি হ্যাক করা যায় এসকিউএল ইনজেকশনের মাধ্যমে খুব ইজিলি হ্যাক হয়ে যায় আর কি তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে আমি কি ক্রাইটেরিয়া ফলো করেছি আমার ওয়েবসাইটে হ্যাক হবে না কারণ আমি কষ্ট করে ওয়েবসাইটটা বানালাম যদি একটা হ্যাকার খুব ইজিলি হ্যাক করে নিয়ে যায় তাহলে তো আর এটা কোনো ভ্যালু হলো না তো কিছু জিনিস যেটা প্রিন্সিপাল যেটা ফলো করতে পারো যেটা আমরা করি এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ইউআরএল হাইড করে যখন তুমি ডাইনামিকলি ধরেন যে একটা এক্সাম্পল দেই এটা হচ্ছে আমি অনেক আগে একটা ওয়েবসাইট বানিয়েছিলাম ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য তো ধরো যে আমি একটা প্লেয়ার উপরে ক্লিক করি হ্যাঁ ধরো নেমার উপরে ক্লিক করি তখন আমার উপরে ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে যায় না তখন যে বলে /profile/player/নেমার তো তখন ওই হ্যাকারটাকে বলে দিচ্ছে যে এক্স্যাক্টলি কোথায় আমার ডেটাটা আছে তো আজকাল করা যায় হচ্ছে ইউআরএলটা ইউ ক্যান হাইড ইট যেখানে তোমাকে জাস্ট দেখাবে স্ল্যাশ ওই প্লেয়ার হ্যাঁ তো ইভেন দো তুমি ডেটা চেঞ্জ করতেছো ডাইনামিকলি বাট তোমার ইউআরএল স্টেজ দ্য সেম ভিতর ইউআরএল কিন্তু ডিফারেন্ট কিন্তু বাইরে দেখাচ্ছে ইউআরএল এক্স্যাক্টলি সেম তখন হ্যাকার আর একটু কষ্ট হয় যে ও কোথায় ডেটা স্টোর করছে যে এসকিউএল ইনজেকশন করার জন্য আর একটা হচ্ছে যেখানে তুমি অ্যাকসেপ্ট করছো যখন ইনপুট অ্যাকসেপ্ট করছো তো সেই ইনপুট রিস্ট্রিক্ট করে দিবা যে এত এত বেশি মানে স্পেসিফিক ওয়ার্ডস ঢুকানো যাবে না বা তুমি ইনপুটটাকে তুমি আগে এসে দেখবা যে এটা কি আসলে কোড নাকি না কিছু চেকার আছে যে এই ইনপুট যা হয়েছে টেক্সট ইনপুট ওটা কোড নাকি না তো ওগুলা আগে চেক করে তারপরে ইউ ক্যান সেভ ইট ইন দ্য ডেটাবেস সো এই বিষয়ে বিভিন্ন আজকাল চেক আছে করার জন্য বা সিঙ্গেল টেক্সট বা লিমিটেশন যে হাউ মেনি ক্যারেক্টার্স ক্যান এক্সিস্ট অন দ্য টেক্সট যদি তুমি ফর্ম ইনপুট নিচ্ছ তো ওইসব জিনিসপত্র যদি অ্যাকাউন্ট করো তখন একটু হার্ডার হয়
তো আজকাল আমি জানি তোমার দেখতে হবে আমার মানে মেইন এক্সপার্টিস আমার সিকিউরিটিতে না, সিকিউরিটি অলমোস্ট আরেকটা ফিল্ড বলতে পারো কম্পিউটার সায়েন্সের ভিতরে। তো ওরা ইউজুয়ালি ওসব হ্যান্ডেল করে, যেরকম আমার কোম্পানি তো ভাগ করে ওটা। আমরা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট আর টেস্টিং করি, আমরা টোটালি সেপারেট একটা সিকিউরিটি টিম আছে, তারা আমাদের পুরো অ্যাপ ওই সিকিউরিটি মেজার দেখে যে কোথায় ব্রেক করতে পারে, কোথায় সিকিউরিটি হ্যাক করতে পারে, বিভিন্ন দেখতে পারে। সো দ্যাটস আ কমপ্লিটলি আরেকটা ফিল্ডের মতো ওটা অলমোস্ট। আমার আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যাঁ, অ্যাঙ্গুলার জেএস আর রিয়েক্ট জেএস এটা তো মানে হচ্ছে যে যে যেটা প্রিফার করে এরকম কিছু একটা না, যে রিয়েক্টে যে কাজগুলো করতে পারবে অ্যাঙ্গুলারে অলমোস্ট সেম কাজগুলো করা যায়, হ্যাঁ, এরকম টাইপের কিছু। এরকমই টাইপের কিছু। যেটা আমি আগে বলছিলাম, জি। কি ইন্ডাস্ট্রি মানুষ মানে বড় বড় কোম্পানি, ওরা কিছু কোম্পানি ওরা অ্যাঙ্গুলার প্রেফার করে। হ্যাঁ, বিকজ ওটা অ্যাঙ্গুলার অনেক দিন ধরে আছে, আর ওই অনেক দিন ধরে থাকা মানে হচ্ছে অনেক সাপোর্ট আছে, মানে কোনো বাগ হলে নিশ্চয়ই কেউ আগে ফেস করেছে, তো ওরা দেখবে যে অন্য কেউ সলভ করে নিয়েছে বাগ। রিয়াক্টের শুধু একটা প্রবলেম, রিয়াক্ট হচ্ছে লাইট ওয়েট, মানে খুবই ছোট জিনিস থাকে। হ্যাঁ, ওটা ওর জন্য রিয়াক্ট অনেক মানুষ পছন্দ করে। রিয়াক্টের প্রবলেম হচ্ছে রিয়াক্টের বিভিন্ন লাইব্রেরি আছে একই জিনিস করার জন্য। হ্যাঁ, তখন যেহেতু বিভিন্ন লাইব্রেরি আছে, কিছু মানুষ ওই লাইব্রেরি ইউজ করে, কিছু মানুষ এই লাইব্রেরি ইউজ করে, তো অনেক সাপোর্ট থাকে না এক্ষেত্রে। থাকতেও পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওই লাইব্রেরি থাকে না, মানে কোনো সাপোর্ট থাকে না ওই লাইব্রেরির জন্য। এর কারণে কিছু মানুষ অ্যাঙ্গুলার প্রেফার করে দেন রিয়াক্ট, কিন্তু অনেক মানুষ রিয়াক্ট প্রেফার করে বিকজ লাইট ওয়েট, যে কিছুই নাই, আমার ইচ্ছা মতো আমি ঢুকাবো কি লাগবে রিয়াক্টে। সো ইট জাস্ট টোটালি ডিপেন্ড করে কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন তুমি বানাচ্ছ। মানে ভাই অ্যাঙ্গুলারে তার মানে লাইব্রেরিটা ফাস্ট রিয়েক্টের থেকে। হ্যাঁ, কারণ অ্যাঙ্গুলার অনেকদিন ধরে আছে, আর অ্যাঙ্গুলার হচ্ছে অনেক ইটারেশন থ্রু দিয়ে গিয়েছে। অ্যাঙ্গুলার জেএস ছিল, তারপর অ্যাঙ্গুলার 1 2 3 এরকম করে ইনক্রিজ করা হয়েছে, এখন স্টেবিলাইজ করেছে ওরা। কারণ অ্যাঙ্গুলার কিন্তু বিভিন্ন লাইব্রেরি নাই, ওদের কিন্তু একটাই ইসাই ফলো করে, আর লাইব্রেরির উপরে ওরা ইসে করে। তো এখন হচ্ছে যেহেতু তোমাদের এখন অ্যাপ্লিকেশন রানিং, এখন তোমাদের নিজের মতো তোমরা শিখে ইউ ক্যান অ্যাড, তুমি ইউ ক্যান লুক আপ ডিফারেন্ট টেমপ্লেটস, যে ফ্রি টেমপ্লেট এইচটিএমএল বা অ্যাঙ্গুলার টেমপ্লেট যা পাওয়া যায়, অ্যান্ড ইউ ক্যান ট্রাই টু ইন্টিগ্রেট ইট উইথ দিস অ্যাপ্লিকেশন। তারপরে দেখো ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট অ্যারাউন্ড টু ইউর লাইকিং। তুমি নিজেদের প্রোফাইল পেজ বানাতে পারো নিজেদের রেজুমের মতো, বা যদি একটা রিক্রিয়েট করতে চাও যে একটা এক্সিস্টিং পেজ, এরকম গেমের জন্য বা একটা প্রোডাক্টের জন্য, ধরো অ্যাপল যেটাই হোক, রিক্রিয়েট করতে চাও, এগুলো কিছু করতে পারো। তো আজকে যে আমি পুরো জিনিসটা যে দেখালাম, ওটা হচ্ছে জাস্ট বেসিক একটা ওভারভিউ, জাস্ট তোমাদের একটা বেসিক নলেজ দাও। এখানে অনেক কিছু কভার করা আছে, আমি জাস্ট বেসিক সবকিছু একটু একটু টাচ করে গেলাম। একটু তাড়াতাড়ি গেছে বিকজ আদারওয়াইজ সময়ের মতো হতো না আমাদের। বাট তোমরা যদি ফিউচার একটা ওয়ার্কশপ চাও, জাস্ট ব্যাক এন্ড ফোকাস বা জাস্ট ফ্রন্ট এন্ড ফোকাস, যেটাই চাও তোমরা আমাদেরকে যদি বলো, আমরা ফিউচারে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করতে পারি ইন ডেপথ। যদি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেফারেন্স থাকে যে না আমি রিয়াক্ট শিখতে চাই, না আমি শুধু অ্যাঙ্গুলার শিখতে চাই, ওটাও বলো, তখন আমরা উই ক্যান মেক আপ আ নিউ ওয়ার্কশপ ওটার জন্য। আর কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন চাও, যে ডেটাবেস সহ অ্যাপ্লিকেশন চাও, নাকি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট চাও, নাকি ডাইনামিক ওয়েবসাইট, যেটাই চাও আমাদেরকে বলো ওটা। থ্যাংক ইউ সবার জন্য আসার জন্য, থ্যাংক ইউ যারা অর্গানাইজ করেছো, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। থ্যাংক ইউ।